To all, good evening to all. Welcome to lecture number 7. So previously we have finished the history of the maths and the contributions of the different mathematicians and contributions of different countries for the mathematics, what they have contributed, and whatever the things which are established by the different mathematicians. These things we have covered in the chapter 1. Now the second chapter is teaching values, aims, objectives of maths. In maths, values, aims, objectives in maths. Most important chapter. And when we go through the previous question papers, there is no more weightage or less weightage majorly, but the key. Are you clear? Screen not visible, sir. Screen? Okay, sir. Screen is visible, sir. I think network problem on the if we analyze the previous question papers, whether it related to the PGT, whether it related to the TGT or whatever the DSC papers, there is no much weightage chapter wise. We can somewhat there is a 9th chapter or 10th chapter maybe getting less questions when we are comparing with the remaining chapters. Migila chapters to compare just the 9th chapter, 10th chapter but whereas with the difference of 2 to 3 questions, we are getting almost an equal weightage for each and every chapter. But my question is, my suggestion is, we should give the much priority to chapter 2, and whereas as well as the chapter 6 or I think chapter 7, methods of teaching and evaluation and values and aims and objectives of maths. Why means here is there is a much scope for the application oriented questions from the particular chapter 2. And in the particular everyone can get the much score from the chapter 1 and chapter 9 or chapter 10. There is no scope for analyzing. There is no scope for application oriented bits. మనం chapter 1 గానీ మిగిలిన చాప్టర్స్ తో చూస్తే ఒకసారి దాంట్లో డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ ఈవెన్ we have discussed the previous bits also related to the chapter 1. Regarding the chapter 1, if you go through the previous bits, every bit is almost out of 12 questions, 10 questions direct questions are there without any application oriented. ఏది కూడా అటు ఇటు కొద్దిగా డీవియేషన్ లేకుండా ఉన్న క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. But whereas in the chapter 2, I think chapter 5 means methods of teaching గానీ, ఈ పర్టికులర్ చాప్టర్ 2 వాల్యూస్, ఎయిమ్స్ అండ్ ఆబ్జెక్టివ్స్ కానీ, లేదా ఎవాల్యుయేషన్ ప్రాసెస్ లో కానీ, ఎవాల్యుయేషన్ చాప్టర్ లో కానీ కొద్దిగా క్వశ్చన్ అటు ఇటు కొంత చేయడానికి అవకాశం ఉంది. కాబట్టి చాలా జాగ్రత్తగా మనం చేయాల్సి ఉంటుంది. ఈ చాప్టర్ని ఎంత ఎక్కువ స్కోర్ చేస్తే మిగిలిన చాప్టర్ని ఆటోమేటిక్గా స్కోర్ చేస్తాం కాబట్టి అంత జాబ్ మనం దగ్గరకు లేక అవకాశం ఉంటుంది. ఎందుకు ఇంత ఇక్కడ స్కోప్ ఏంది అంటే, వాట్ ఎవర్ ద వర్డ్స్ ఆర్ దేర్ హియర్, ఇఫ్ యూ గో త్రూ ద వర్డ్స్, 3 words are there: values, second one aims, third one objectives. With this we will go for the one more word, specifications. తెలుగు మీడియంలో చదివే వాళ్ళకి అనువుగా రాస్తున్నానండి. విలువలు, ఉద్దేశాలు, లక్ష్యాలు, స్పష్టీకరణలు. ఓకే, వీటిని స్పెసిఫిక్ ఆబ్జెక్టివ్స్ అని కూడా అంటారు. Right. Entire chapter will interlink with these 4 terms only, these 4 words only. మనం ఎటు పోయినా కానీ ఈ 4 words తోటే తిరుగుతుంటది అండి. ఎంటైర్ చాప్టర్ మొత్తం కూడా మనకి ఈ 4 words తోటే తిరుగుతుంటది. Before going to enter into the syllabus, means before going to enter into the discuss regarding values, aims and objective specifications, we should know the clear meaning, overall meaning of the values, overall meaning of the aims and overall meaning of the objectives and overall meaning of the specifications. Initially I am telling you that there is a unthin line between one word to other word. ఒక కనిపించని ఒక లైన్ తోటి సపరేట్ చేయబడి ఉంటాయండి. వాల్యూస్ కి, ఎయిమ్స్ కి చాలా చిన్న డిఫరెన్స్ తోటి సపరేట్ చేయబడి ఉంటాయి. ఎయిమ్స్ అండ్ ఆబ్జెక్టివ్స్ అంతే, ఎస్పెషల్లీ ఆబ్జెక్టివ్స్ అండ్ స్పెసిఫికేషన్స్ కూడా చిన్న ఒక తెర లాంటి దాంతో సపరేట్ చేయబడి ఉంటుంది. ఓవర్లాప్ కావడానికి అవకాశం ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి
చాలా మంది ఎక్కువ మంది కన్ఫ్యూజ్ అయ్యి బిట్ని దాన్ని ఏమంటారు ఓవర్లుక్ లోనో లేకపోతే కన్ఫ్యూజన్ లోనో తప్పు పెట్టే అవకాశం ఉంది. సో బికాస్ ఆఫ్ దట్ రీజన్ వీ షుడ్ నో ద డీటెయిల్డ్ మీనింగ్ ఆఫ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వర్డ్. వాట్ ఎవర్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ వాల్యూ మనకు తెలుసండి. విలువ అంటే ఏంది? అరే మనం విలువలు అంటాం. మనము అరే విలువలు అంటే ఏంటి, ఉద్దేశం అంటే ఏంది, ఎన్ని రోజు వాడిదే. అరే వానికి విలువ ఉందా రా అంటాం. మనం జనరల్ గా తెలుగులో మాట్లాడుకుంటే వానికి విలువ ఉందా రా అంటాం. ఏ ఉద్దేశంతో ఈ పని చేసినవు రవై అంటాం. వానికంటూ ఒక లక్ష్యం లేదు రవై అంటాం. ఓకేనా? లక్ష్యాలకు రిలేటెడే స్పష్టీకరణలు. ఓకేనా? వీటికి తెలియాలి అంటే మనం అసలు యాక్చువల్ ఈ టాపిక్ లో నేను ఫస్ట్ రోజే చెప్పాను. దేర్ ఇస్ 3 క్వశ్చన్స్ ఇన్ ది జనరల్ మేజర్లీ ఇన్ వాట్ యు కాల్ కరికులం ఆర్ టీచింగ్ ఆఫ్ మ్యాథ్స్. ఏమంటే వై టు టీచ్ అని ఉంటుంది. నేను ఎందుకు చెప్తున్నానో చెప్తాను నీకు. వై టు టీచ్, సెకండ్ వన్ వాట్ టు టీచ్, థర్డ్ వన్ హౌ టు టీచ్. దీస్ ఆర్ ద 3 క్వశ్చన్స్. సో ఎందుకు చెప్తానంటే ఒకసారి వాట్ ఈస్ ద క్లియర్ రెస్పాన్స్ ఫర్ వై టు టీచ్ అని అడిగిండు. ఒకసారి వాట్ ఈస్ ద క్లియర్ రెస్పాన్స్ ఫర్ వాట్ టు టీచ్ అని అడగొచ్చు. వాట్ ఈస్ ద క్లియర్ రెస్పాన్స్ ఫర్ హౌ టు టీచ్ అని అడగచ్చు. వై టు టీచ్ అనే దానికి రెస్పాన్స్ ఏంటి అంటే వాల్యూస్ అండ్ ఎయిమ్స్. అంతే కదండి. ఎందుకు టీచ్ చేస్తున్నాం అంటే మనకు ఒక ఉద్దేశం ఉంటుంది, మనకు ఒక విలువ ఉంటుంది. దానికి వాటి కోసం విలువ కోసం ఉద్దేశం కోసం మనం టీచ్ చేస్తాం. వై టు టీచ్ అనే దానికి. వాట్ టు టీచ్ అనే దానికి కరికులం, ఏం చెప్పాలో అని చెప్పేది ఏంటంటే కరికులం చెప్తుందండి. పాఠ్య ప్రణాళిక అంటాం దాన్ని, అవునా కదా? కరికులం చెప్తుంది. హౌ టు టీచ్ అనేది మెథడ్స్ ఆఫ్ టీచింగ్ ఉంటుంది. మనకు చాప్టర్ ఇవి 3 చాప్టర్లు ఉంటాయండి మనకు. వాల్యూస్ అండ్ ఎయిమ్స్ అని ఒక చాప్టర్, కరికులం ఒక చాప్టర్, మెథడ్స్ ఒక చాప్టర్. సో వై టు టీచ్ అనే దానికేమో వాల్యూస్ అండ్ ఎయిమ్స్ టాపిక్ క్లియర్ రెస్పాన్స్ ఇస్తుంది, క్లియర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తుంది. వాట్ టు టీచ్ ఏం చెప్పాలి అన్నదానికి ఏం చెప్పాలో ఏం చెప్తుందంటే కరికులం చెప్తుంది. మనం కరికులం సిలబస్ ప్రకారం పోతాం. ఇప్పుడు నేను కూడా ఇక్కడ టీచ్ చేస్తున్నా అంటే నేను దేని ప్రకారం పోతున్నాను, సిలబస్ ముందు పెట్టుకొని ఒక్కొక్క పాయింట్ ముందు పెట్టుకొని చెప్తున్నాను. వై టు టీచ్ అంటే ఇందులో మనం ఒక గురుకుల జాబ్ ప్రిపేర్ అవుతున్నాం. మన ఉద్దేశం అది. మన ఎయిమ్ ఏంటంటే గురుకుల జాబ్. మన ఉద్దేశం ఏంటి? పెడగాకి పర్ఫెక్ట్ ప్రిపేర్ కావాలి. ఓకేనా? దానికి ఉన్న విలువ ఏంటంటే గౌరవప్రదమైన గవర్నమెంట్ జాబ్. అంటే అవి ఎందుకు వై టు టీచ్ అంటే ఇది. వాట్ టు టీచ్ అంటే సిలబస్ ముందు పెట్టుకుంటాను. హౌ టు టీచ్ అనేది సిలబస్ చాప్టర్ కి ఒక్కొక్క మెథడ్ ని ముందు పెట్టుకొని దానికి ఏది సూటబుల్ అయితే ఆ మెథడ్ పెట్టుకొని చెప్తాను. ఓకే, ఇది క్లియర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్. రైట్. ఇక్కడ నేనేమంటున్నా అంటే వాల్యూ అంటే ఏంటి, ఎయిమ్ అంటే ఏంటి, ఆబ్జెక్టివ్ అంటే ఏంటి, స్పెసిఫికేషన్ అంటే ఏంటో క్లియర్ మనకు తెలియాలి. తెలివి ఉండడం కోసం ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా అండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనము ఒక స్టూడెంట్ న్యూస్ చూస్తున్నాడు. మంచి ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చిండు. ప్లీజ్ అన్మ్యూట్ యువర్ సెల్ఫ్. ఒక న్యూస్ చూస్తున్నాడు, టీవీ న్యూస్ చూస్తున్నాడు పిల్లవాడు. టీవీ న్యూస్ చూడగానే ఆ టీవీ న్యూస్ ఏమొస్తుందంటే మనకు ఏది నేను సొంతంగా వెళ్ళిన ఎగ్జాంపుల్ కాదండి. ఇది క్లియర్ గా యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా దాంట్లో ఇక్కడ మన అకాడమీ బుక్ లో ఇచ్చిన చాప్టర్ అండి. ఇది ఎగ్జాంపుల్. అకాడమీ బుక్ లో ఏమొచ్చిందంటే ఒక పిల్లవాడు న్యూస్ చూస్తుంటే ఒక టీచర్ కి నేషనల్ అవార్డు వచ్చింది. నేషనల్ బెస్ట్ టీచర్ అవార్డు వచ్చింది. నేషనల్ బెస్ట్ టీచర్ అవార్డు వచ్చింది. ఇమీడియట్ గా పిల్లగాడు ఇమీడియట్ గా మనసులో అది నచ్చి, ఓహో ఇంత గౌరవం ఉంటుందా, ఇంత విలువ ఉంటుందా దానికి అని చెప్పేసి నేను నేషనల్ బెస్ట్ టీచర్ అవార్డు కావాలి అని అనుకున్నాడు. నేను నేషనల్ బెస్ట్ టీచర్ అవార్డు కావాలనుకున్నాడు. ఓకేనా? సో పిల్లవాడు నేషనల్ బెస్ట్ టీచర్ అవార్డు కావాలనుకుంటే ఇమీడియట్ గా ఏం చేయాలి? పిల్లవాడు ఫస్ట్ బిఎడ్ పాస్ కావాలి, డిగ్రీ పాస్ కావాలి, డిగ్రీ అయిన తర్వాత బిఎడ్ పాస్ కావాలి, బిఎడ్ తర్వాత టీచర్ రిక్రూట్మెంట్ టెస్ట్ పాస్ కావాలి, తర్వాత బెస్ట్ టీచింగ్ ఇవ్వాలి. ఇచ్చి ఆ ఫైనల్ గా బెస్ట్ టీచింగ్ ఇచ్చిన తర్వాత నేషనల్ బెస్ట్ టీచర్ అవార్డు రావాలి. ఇది ప్రాసెస్. అయితే ఇందులో నేషనల్ బెస్ట్ టీచర్ అవార్డు అనేది విలువ, దానికి దక్కే గౌరవం, దానికి దక్కే వాల్యూ. ఓకేనా? సో అతనికి టిఆర్టీ రిక్రూట్మెంట్ లో జాబ్ రావడం, బెస్ట్ టీచింగ్ అంటే ఫస్ట్ జాబ్ రావడం, గెటింగ్ జాబ్, ఆ బెస్ట్ టీచింగ్ చేయడం, గెటింగ్ జాబ్ ప్లస్ బెస్ట్ టీచింగ్. ఇది ఆబ్జెక్టివ్, ఎయిమ్. లేకపోతే ఇది కాదండి, ఒక్క నిమిషం.
ఈ బెస్ట్ టీచర్ గా దానికి ఉండే గౌరవం ఏదైతే ఉందో, నేషనల్ బెస్ట్ టీచర్ అవార్డుకు ఉండే గౌరవం ఏదైతే ఉందో, ఆ గౌరవం ఏమో వాల్యూ. ఆ గౌరవం ఏంటంటే దానికి ఉండే రెస్పెక్ట్ ఏమో వాల్యూ. నేషనల్ బెస్ట్ టీచర్ అవార్డుగా సెలెక్ట్ కావడం అనేది ఎయిమ్. ప్లీజ్ లిజన్ కేర్ఫుల్లీ అండి. ఇక్కడ చాలా చిన్న దాంతో డిఫరెన్స్ తోటి కన్ఫ్యూజ్ అవుతాం. నేషనల్ బెస్ట్ టీచర్ అవార్డు అనేది ఏమో వాల్యూ, దానికి ఉండే గౌరవం, దానికి ఉండే రెస్పెక్ట్ వాల్యూ. నేషనల్ బెస్ట్ టీచర్ అవార్డు కొట్టుకోవడం, దానికి సెలెక్ట్ కావడం అనేది ఎయిమ్. సో దానికోసం ఫస్ట్ ఏం చేయాలి, అతను డిగ్రీ పాస్ కావాలి, బీఈడి పాస్ కావాలి, టీఆర్టీ సెలెక్ట్ కావాలి, టీచర్ జాబ్ రావాలి. ఇవన్నీ కూడా ఆబ్జెక్టివ్స్. ఏంటండి, ఆబ్జెక్టివ్స్. దీంట్లో నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మ్యాథ్స్ టీచర్ కావాలని అనుకుంటే డిగ్రీలో సమ్ ఎంపీసీనో ఎంపీసీఎస్ మ్యాథ్స్ రిలేటెడ్ సబ్జెక్ట్ ఉండేది తీసుకోవాలి. బిఎడ్లో మ్యాథ్స్ మెథడాలజీ ఉండాలి. ఓకేనా? సో టీఆర్టీలో మినిమం స్కోర్ చేసుకోవాలి. ఇవన్నీ కూడా స్పెసిఫికేషన్స్. అవన్నీ కూడా ఏంటండి, స్పెసిఫికేషన్స్. ఇవన్నీ కూడా. ఆర్ యు క్లియర్? ఎయిమ్ అనేది నేషనల్ బెస్ట్ టీచర్ గా అవార్డుగా సెలెక్ట్ కావటం, దానికి ఉండే రెస్పెక్ట్ వాల్యూ. అంతిమ లైన్ తోటి ఇక్కడ చూడండి, వాల్యూకి ఎయిమ్కి తేడా. మనకు దానికి ఉండే వాల్యూ, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మ్యాథ్స్ ను డైలీ లైఫ్ లో వాడుతున్నాం, రెగ్యులర్ గా షాపు పోతే లెక్క చెప్తున్నాం. సో దానికి ఉన్న వాల్యూ ఏంటంటే యూటిలిటరీ వాల్యూ. ఓకేనా? మ్యాథ్స్ వచ్చి ఉండటం, డైలీ లైఫ్ లో యూసేజ్ చేయగలగటం ఎయిమ్. ఓకే, చిన్న అంతిమ లైన్ తోటి చేయబడుతుంది. సో మొత్తం మీద సో మనం ఏదైతే ఎయిమ్ పెట్టుకున్నామో ఆ ఎయిమ్ కుండే రెస్పెక్టే వాల్యూ. ఓకేనా? సో నెక్స్ట్ ఎయిమ్స్ కి మార్గదర్శకాల గైడ్ లైన్స్ ఏంటి అంటే ఆబ్జెక్టివ్స్ రీచ్ అయినాయా లేదా అని చెప్పేదే స్పెసిఫికేషన్స్. ఇది అండి జనరల్ మీనింగ్. ఒక ఎగ్జాంపుల్ ద్వారా నేను చెప్పినాను. ఆర్ యు క్లియర్? ఇస్ ఇట్ క్లియర్ నౌ? ఓకే, ఇది జనరల్ ఓవరాల్ గా ఒక వాల్యూకి, ఒక ఎయిమ్ కి, ఒక ఆబ్జెక్టివ్ కి, ఒక స్పెసిఫికేషన్ ఉన్న తేడా. వీటిని బేస్ చేసుకొని ఇన్ డెప్త్ గా మళ్ళీ మనం వాల్యూస్ అంటే ఏంది, దాని కాన్సెప్ట్ ఏంది, సైడ్ పెట్టి చెప్పుకుంటాం. ఎయిమ్ అంటే ఏంది, దాని కాన్సెప్ట్ ఏంది, సైడ్ పెట్టుకుని చెప్పుకుంటాం. ఆబ్జెక్టివ్ అంటే ఏంది, దాంట్లోనే చెప్పుకుంటూ పోతాం. అక్కడ క్వశ్చన్ అప్లికేషన్ ఓరియంటెడ్ ఎట్లా అడుగుతారంటే ఏదైనా ఒకటి ఇచ్చి అది ఏ ఆబ్జెక్టివ్ కిందకి వస్తుంది, ఏ డొమైన్ కిందకి వస్తుంది అని చెప్పేసి కొంత డెప్త్ గా పోయే అవకాశం ఉంది. ఇప్పుడు నేను బేసికల్ గా మీకు చెప్పింది ఏంటంటే జస్ట్ వీటి యొక్క 4 ఓవరాల్ మీనింగ్, జస్ట్ బేసిక్ మీనింగే చెప్పడం జరిగిందండి. ఓకేనా? రైట్, నౌ లెట్స్ గో ఫర్ ది వాల్యూస్. వాట్ ఇట్ మీన్ బై వాల్యూ అంటే ఏంటి మామూలుగా? సో అంటే ఏదైతే ఎయిమ్ పెట్టుకున్నామో, వాట్ ఎవర్ ద ఎయిమ్ హ్యావింగ్ ఏ రెస్పెక్ట్, దట్ రెస్పెక్ట్ గివ్స్ ది వాల్యూ ఫర్ ది కన్సర్న్ ప్రొఫెషన్. వాల్యూ అంటే మన మ్యాథ్స్కి వస్తే సరే ఓకే సార్ వాల్యూస్ అంటే ఓకే. ఇంకొక విషయం ఇక్కడ ఏంటి అంటే వాల్యూస్ కి ఎయిమ్స్ కి కోరిలేటెడ్. నెక్స్ట్ ఒకదానికొకటి అంతిమ లైన్, ఆబ్జెక్టివ్స్ కి స్పెసిఫికేషన్స్ కి కోరిలేషన్ ఉంటుందండి. ఇది ఒకటి మీరు జాగ్రత్త పడాలి. వెన్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు segregate these two with accuracy, then we can achieve the excellent marks in from the chapter 2. And when we can separate these two, then we can get the excellent marks. And most of the students get confusion how we can separate objective to specification to objective. Most of the students get confusion how to separate values to aims to values. Okay, so what it mean by values? In the sense, values are results of aims. అంతే కదండి. నేషనల్ బెస్ట్ టీచర్ అవార్డు సెలెక్ట్ అవటం ఎయిమ్. సెలెక్ట్ అవుతే దాని యొక్క రిజల్ట్ వచ్చేది ఏంటంటే గౌరవం వస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనకు గురుకుల టీచర్ రావాలి, గురుకుల టీచర్ రావడం అనేది ఎయిమ్. ఆ తర్వాత మనకు సొసైటీలో పెరిగే రెస్పెక్ట్, దానికి సంబంధించిన వాల్యూ. అర్థమవుతుందండి? సో ఎయిమ్ తోటి వచ్చే రిజల్టే వాల్యూ. చాలా జాగ్రత్తగా వినాలండి. వాల్యూస్ ఆర్ రిజల్ట్స్ ఆఫ్ ఎయిమ్స్. ఓకే, అంటే ఏంటంటే మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు గురుకుల టీచర్లో సో కాల్డ్ సొసైటీలో జాబ్ రావాలి అనుకున్నాం, దట్ ఈస్ అవర్ ఎయిమ్. సో వన్స్ ఇఫ్ యూ గెట్ ద జాబ్, while you are serving the students, while you are giving the subject to the students, while you are teaching the subject, we will get some respect in the society. That respect will come under value. ఆ రెస్పెక్ట్ దేని కిందకి వస్తుంది అంటే వాల్యూ కిందకి వస్తుందండి. జాబ్ రావడం ఏమైతే ఆ జాబ్ కి సంబంధించిన రెస్పెక్ట్ ఏదంటే వాల్యూ. ఓకేనా?
So next, values are benefits for the students. Benefit for the students. ఎప్పుడు benefit for the students? ఎప్పుడు benefit అనేది? After gained or లేకపోతే after completion of the, లేకపోతే ఏమంటారు, after completion of the aim or after reached the goal, లేకపోతే ఇంకా దీని ఏమరాయచ్చు అంటే after reached the aim. After reached the aim. అర్థమవుతుందా అండి? ఎయిమ్ రీచ్ అయిన తర్వాత స్టూడెంట్ కి కలిగే బెనిఫిటే వాల్యూ అంటున్నాడు. అర్థమవుతుందా? స్టూడెంట్ వన్స్ ఎయిమ్ రీచ్ అయ్యిండు అంటే నేను చెప్పింది అదే ఓవరాల్ గా మీనింగ్. ఎయిమ్ రీచ్ అయినట్టు ఆ తర్వాత స్టూడెంట్ కు కలిగే బెనిఫిటే వాల్యూస్ అండి. ఓకేనా? నెక్స్ట్, వాల్యూస్ ఆర్ ఇంటర్ రిలేటెడ్ టు ఎయిమ్స్. అవునా కాదా? వాల్యూస్ ఆర్ ఇంటర్ రిలేటెడ్ టు ఎయిమ్స్. ఎయిమ్స్ కి ఇంటర్ రిలేటెడ్, ఎయిమ్స్ టు, నేను అందుకే చెప్పాను వాల్యూస్ వాల్యూస్ అండ్ ఎయిమ్స్ ఆర్ అన్సపరేటబుల్. కరెక్ట్ గా ప్రాపర్ గా సపరేట్ చేయలేని విషయాలు ఏదంటే వాల్యూస్, ఎయిమ్స్. అందుకోసమే వాల్యూస్ ఆర్ ఇంటర్ రిలేటెడ్ టు ఎయిమ్స్. వాల్యూస్ ఆర్ ఇంటర్ రిలేటెడ్ టు ఎయిమ్స్. నెక్స్ట్, వాల్యూస్ ఆర్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ చెప్పండి, ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎందులో ఉంటాయండి? అబ్స్ట్రాక్ట్నెస్. ఎస్, ఎగ్జాక్ట్లీ, మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అండి ఇది. మిగిలినకి కాంక్రీట్నెస్ ఉంటుందండి, వాల్యూస్ కి కాంక్రీట్నెస్ ఉండదు, అబ్స్ట్రాక్ట్నెస్, కంటికి కనపడదు. అబ్స్ట్రాక్ట్నెస్ అంటే కంటికి కనపడకపోవటం. ఓకేనా? వాల్యూస్ ఆర్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ అబ్స్ట్రాక్ట్నెస్. మనకి ఇచ్చే గౌరవం కంటికి కనపడుతుందా అండి? అది తెలియకుండానే ఒక సొసైటీలో రెస్పెక్ట్ పెరుగుతుంటది. అర్థమైందా? నేషనల్ బెస్ట్ టీచర్ అవార్డు ఒక ఇట్లా కనిపించగా తెలియగానే, ఓ రైట్, ఓకే, ఈయన నేషనల్ బెస్ట్ టీచర్ అవార్డు అట, ఈయన నెక్స్ట్ సోకాల్ ఈయన గ్రేట్ ఫ్యాకల్టీ అట, సోకాల్ ఈయన, అది మనకు తెలియకుండానే, మన కంటికి కనపడకుండానే మనకు వచ్చే రెస్పెక్ట్. అందుకోసమే ఏమన్నాడు? మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ బిట్ అండి. వాల్యూస్ ఆర్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎక్కడ ఉంటాయండి? అబ్స్ట్రాక్ట్నెస్ అండి. ఓకేనా? ఇన్ టీచింగ్ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్ ద రైట్ రెస్పాన్స్ ఫర్ వై టు టీచ్. ఇంతకుముందు చెప్పాను. ఇన్ టీచింగ్ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్ అంటే కంటికి అంటే మనకి ఏమనిపోయాలండి? బోధన అభ్యసన కార్యక్రమం. ఇన్ టీచింగ్ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్ అంటే మీరు ప్రతిసారి గుర్తుంచుకోండి, బోధన అభ్యసనం. రాయన ఒకసారి మీరు, లేకపోతే ఎప్పుడు ప్రతిసారి ఇబ్బంది కాకుండా, బోధన అభ్యసనం. లెర్నింగ్ అంటే అభ్యసనం, టీచింగ్ అంటే బోధన విదేశం. ఈ బోధన అభ్యసన పద్ధతిలో ద రైట్ రెస్పాన్స్ ఫర్ వై టు టీచ్. ఇంతకుముందు చెప్పాను, ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఇదే కదండి నేను ఇచ్చింది. వై టు టీచ్, వై టు టీచ్ ఈజ్ వాల్యూస్. ఎందుకు టీచ్ చేయాలి అనే దానికి ప్రాపర్ రెస్పాన్స్ ఏంటి అంటే వాల్యూ. విలువ కోసమే మనము టీచ్ చేయాలి. పిల్లవానికి యొక్క విలువను పెంపొందించడం కోసమే, పిల్లవానికి వాల్యూ పెంపొందించడం కోసమే మనం టీచ్ చేయాలి. అందుకే ఈ క్వశ్చన్ ఒకసారి అడిగింది. ఇన్ ద టీచింగ్ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్ రైట్ రెస్పాన్స్ ఫర్ వై టు టీచ్ ఈజ్ వాల్యూస్. ఆర్ యు క్లియర్? రైట్. సో దెన్ వాట్ ఆర్ ద వాల్యూస్ ఆర్ దేర్? వాల్యూస్ ఏమేమి వాల్యూస్ ఉంటాయి? పర్టికులర్లీ ఇన్ మ్యాథమెటిక్స్. What are the values are there? What are the values? ఏమేమి వాల్యూస్ ఉంటాయి? There are many values are there, but most important values are practical value. Second one, disciplinary value. Third one, cultural value. Fourth one, moral value. Okay, so these are the values. Of course there are many values are there, we will discuss one by one later, but in maths most important values are practical value, disciplinary value, cultural value, moral value, aesthetic value is there, utilitarian value there are many values are there, we will discuss one by one.
బట్ ఒకసారి క్వశ్చన్లో అడిగిండండి, ఎంత తెలివిగా అడిగిందంటే క్వశ్చన్ ఏమన్నాడంటే, సో వాట్ ఈస్ ద మోర్ వాల్యూ ఫర్ మ్యాథ్స్ అని అడిగింది. చూడండి, వాట్ ఈస్ ద మోర్ వాల్యూ అని అడిగిండండి. ఎక్కువ విలువ ఉన్నది ఏంటిది అది అంటే ప్రాక్టికల్ వాల్యూ అండి. ప్రాక్టికల్ వాల్యూ. మ్యాథ్స్ ఎందుకు ప్రాక్టికల్ వాల్యూ అంటే, మనిషి నిజ జీవితంలో తెలియకుండానే ఒక లాంగ్వేజ్ తర్వాత, ఓన్ లాంగ్వేజ్ తర్వాత ఎక్కువగా వాడేది ఏంటి అంటే మ్యాథ్స్ అండి. ఎక్కువ వాడేది ఏంటంటే మ్యాథ్స్. మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, మనకు తెలియకుండానే ప్రతి మినిట్, ఎవ్రీ మినిట్ వీఆర్ యూజింగ్ ది మ్యాథ్స్. బయటికి వెళ్ళినాము అంటే అమౌంట్ ఇచ్చినాము, షాప్లో తీసుకున్నాం, అసలు పెట్రోల్ కొట్టించినాం, లేకపోతే డ్రైవ్ చేస్తున్నాం, స్పీడ్ చూస్తున్నాం, without unknowingly we are using the maths. So because of that reason I have mentioned that after language which we are speaking, we are giving the much value to the other subject, second subject, in the sense that is for mathematics. మనం మాట్లాడే లాంగ్వేజ్ తర్వాత, ఎందుకంటే నిత్యం మనం మాట్లాడే లాంగ్వేజ్ హైయెస్ట్ కాబట్టి దానికి ఇస్తున్నాం విలువ ఫస్ట్. దాని తర్వాత ఎక్కువ వాల్యూ దేనికి ఇస్తామంటే ప్రాక్టికల్ వాల్యూ, దేనికి ఇస్తామంటే మ్యాథ్స్. అందుకోసమే మోర్ వాల్యూ, మ్యాథ్స్ లో మోర్ వాల్యూ దేనికి ఇస్తాము అంటే ప్రాక్టికల్ వాల్యూ. ఎందుకంటే ప్రాక్టికల్ వాల్యూ డైలీ లైఫ్ యూసేజ్ కాబట్టి అనుకుంటాం. ఇంకో క్వశ్చన్ కూడా అడిగింది, ఏమని అంటే వాట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెంట్ వాల్యూ. ఇదేమో మోర్ వాల్యూ. చూడండి డిఫరెన్సియేషన్, చిన్న వేరియేషన్. వాట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెంట్ వాల్యూ ఇన్ మ్యాథ్స్ అన్నాడు. ఇంపార్టెంట్ వాల్యూ ఇన్ మ్యాథ్స్ ఈజ్ డిసిప్లినరీ వాల్యూ అండి. ఇది ఇంపార్టెంట్ వాల్యూ. మ్యాథ్స్ కుండే ఇంపార్టెంట్ వాల్యూ డిసిప్లినరీ వాల్యూ. అంటే మనం ఏదో స్ట్రిక్ట్ ఉండాలి, బాబు ఇన్ టైంలో రావాలి, అది కాదు. డిసిప్లినరీ అంటే స్పీడ్ అండ్ ఎక్యురసీ. కరెక్ట్ ప్రాపర్ టైంకి మనం దాన్ని చేయగలగటం, ఎక్యురసీగా చేయటం. సో ఇవంతా మ్యాథ్స్ లో అవసరం కాబట్టి ఇంపార్టెంట్ వాల్యూ వచ్చేసరికి ఏమో డిసిప్లినరీ వాల్యూ. నెక్స్ట్ మోర్ వాల్యూ అని కనుక అడిగితే మాత్రం దేనికి ఉంటుంది అంటే ప్రాక్టికల్ వాల్యూ. ఓకే, సరే ఇవి ఓకే. మనకుండే వాల్యూస్లలో ఎట్లా అడుగుతారు క్వశ్చన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అంటే, ఒక స్టేట్మెంట్ ఇస్తాడు. ఏమని ఇస్తాడంటే, పిల్లవానికి ఒక ప్రాబ్లం ఇవ్వగానే వాడు ఆ ప్రాబ్లంని విత్ ఇన్ ద షార్ట్ టైంలో ఎక్యురసీగా చేసిండు, దెన్ ఇట్ కమ్ అండర్స్ అంటాడు. ఇఫ్ ద స్టూడెంట్ ఈజ్ ఏబుల్ టు సాల్వ్ ద ప్రాబ్లం విత్ ఇన్ ద షార్ట్ టైం విత్ ఎక్యురసీ, దెన్ ద స్టూడెంట్ కమ్స్ అండర్ ద వాట్ వాల్యూ అని అంటాడు. దెన్ ఆప్షన్ ఏ ప్రాక్టికల్ వాల్యూ, ఆప్షన్ బి సమ్ డిసిప్లినరీ వాల్యూ, ఆప్షన్ సి కల్చరల్ వాల్యూ, ఆప్షన్ డి సమ్ మోరల్ వాల్యూ అని చెప్పేసి లేని వాల్యూ కూడా ఇస్తారు. స్పీడ్ అండ్ ఎక్యురసీ వాల్యూ అని కూడా అడుగుతారు కొన్నిసార్లు. కానీ మనకున్న విలువలు ఏంటియో ఫస్ట్ అన్ని తెలిసి సో దాని నుంచే మనము డిస్కస్ చేయాలి. అంటే స్టూడెంట్కి ఏమున్నట్టు స్పీడ్ అండ్ ఎక్యురసీ చేస్తున్నట్టే పిల్లవానికి డిసిప్లినరీ వాల్యూ ఉన్నట్టు. పిల్లవానికి ఏమున్నట్టు డిసిప్లినరీ వాల్యూ. అంటే ఇట్ ఈస్ డిఫికల్ట్ టు segregate, it is difficult to classify where the given statement comes under which value, that is other, whether it is a practical value, whether it is a disciplinary value, or whether it comes under moral value అని ఏ వాల్యూ కిందకి వస్తుందని చెప్పేసి చెప్పడం చాలా కొద్దిగా కష్టంతో కూడుకుంది. కాబట్టి జాగ్రత్తగా అనలైజ్ చేయగలగాలి. రైట్, ఇందులో 1 by 1 డిస్కస్ చేద్దాం ఎట్లా ఉంటుంది ఏంది అనేది. ఫస్ట్ వన్ ప్రాక్టికల్ వాల్యూ. ప్రాక్టికల్ వాల్యూ అంటే ఏంటంటే తెలుగులో తెలవాలి, మనకు చదివి ఉంటాం కాబట్టి తెలుగులో కూడా రాస్తున్నాం. ప్రయోజన విలువ. దిస్ ద ప్రాక్టికల్ వాల్యూ. ఇంక ఇప్పుడు అర్థమవుతుంది. ఇంతసేపు ప్రాక్టికల్ అంటే ఏమో అనుకున్నాం. ప్రయోజన విలువ అంటే మ్యాథ్స్ ఉండే ప్రయోజనం ఏంటి, ఎక్కడ వాడతాం. ఇక మనము మ్యాథ్స్ ను వాడంది ఎక్కడైనా ఉంటుందా అండి చెప్పండి. So whoever we will take, he might be reading, he might be writing, or he might means whether he is able to write or read. కొంతమంది చదవడం రాయని వాళ్ళు కూడా they knows the calculation. Am I right or not? Even they don't know the way of writing, even they don't know the way of reading. కానీ వాడు షాప్కి వచ్చినంటే ఎంత అవుతుంది ఏందని చెప్పేసి క్యాల్కులేట్ చేస్తాడు. అర్థమైతే బార్గెనింగ్ చేయగలుగుతాడు. అంటే దట్ ఈస్ ద ప్రాక్టికల్ వాల్యూ, దట్ ఈస్ ద మ్యాథ్స్ ప్రాక్టికల్ వాల్యూ. ఒక మినిమం వాడు క్యాలిక్యులేట్ చేయటం కానీ లేకపోతే కంప్యూట్ చేయటం కానీ అటువంటి బేసిక్ మ్యాథమెటిక్స్ నాలెడ్జ్ లేకపోతే హ్యూమన్ బీయింగ్, మనిషి జీవించగలుగుతాడా అండి? మీరు చెప్పండి, మనిషి ఒక బ్రతకలేస్తాడా? ఒక వ్యక్తి మామూలు వాడి నిత్య జీవితంలో మాతృభాష తర్వాత మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి ఒకసారి, ఎక్కువగా ఓన్ లాంగ్వేజ్ తర్వాత ఎక్కువ వాడుతుంది ఏంటి అని ఉంటే అంటే మ్యాథ్సే. అవునా కదా? మన రియల్ లైఫ్లో, హ్యూమన్ లైఫ్లో ఎన్ని ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినా ఆ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నిటిని ఈజీగా సాల్వ్ చేయడానికి ఉపయోగపడేది ఏంటి అంటే మ్యాథమెటిక్స్ అండి. ఒక ఇల్లు కడుతున్నా మనకి ఎంత అమౌంట్ ఉంది, ఎంత బడ్జెట్ వేసుకోవాలని కూడా చూస్తాడు. ఓకేనా? సో
అందుకే మ్యాథ్స్ యొక్క అంటే ఒక స్టూడెంట్ యొక్క ఫ్యూచర్లో ఎక్కడైనా ఏ ఎగ్జామ్ రాసినా కానీ బేసిక్ యాప్టిట్యూడ్ ఇవాళ రేపు మనం ఇప్పుడు పేపర్ 1 తీసుకున్నామండి. అఫ్ కోర్స్ బీయింగ్ ఏ మ్యాథమెటిక్స్ స్టూడెంట్స్ వీఆర్ ఏబుల్ టు రైట్ డౌన్ ది జనరల్ ఎబిలిటీస్. కానీ మినిమం ఈ సిరీస్ ఏంది, అదేంది, నెక్స్ట్ నెంబర్ ఏంది, ఇదేంది అని చెప్పేసి మ్యాథ్స్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ బయాలజికల్ స్టూడెంట్స్ అడుగుతున్నారు, నెక్స్ట్ సోషల్ సబ్జెక్ట్ వాళ్ళకి అడుగుతున్నారు, ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ వాళ్ళకి అడుగుతున్నారు, అన్ని ఆల్ సబ్జెక్ట్స్ వాళ్ళకి అడుగుతున్నారు. వాట్ ఇట్ మీన్స్, వాట్ ఈస్ ద ఇంటెన్షన్ బిహైండ్ ఇట్, వాట్ ఈస్ ద ఎయిమ్ బిహైండ్ ఇట్, దాని అనుకున్న ఇంటెన్షన్ ఏంటి, దాని అనుకున్న ఎయిమ్ ఏంటంటే ప్రతి ఒక్క వర్క్ ఏ ప్రొఫెషన్లోకి వచ్చిన వాళ్ళకి మినిమం మ్యాథ్స్ తెలిసి ఉండటం అవసరం, బేసిక్ మ్యాథమెటిక్స్ నాలెడ్జ్ ఉండటం అవసరం. ప్రాక్టికల్ గా దాని యొక్క వాల్యూ ఉంది కాబట్టి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఎక్కడ చూడండి, ఏ ఆక్యుపేషన్ ఏ ప్రొఫెషన్ చూడండి మ్యాథ్స్ నాలెడ్జ్ లేకుండా ఉంటాడా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఒక లేబర్ ఉన్నాడు, బయటకు వెళ్ళేవాడు, తనకు రావాల్సిన వాల్యూ రోజువారి కూలి ఎంతో లెక్క కట్టాలని కావాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక వ్యాపారి ఉన్నాడు, ఆయన వస్తువులు అమ్మడం కొనడం ద్వారా తనకు వచ్చే లాభ నష్టాలు ప్రాఫిట్ ఎంత ఉందో తెలవాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక దర్జీ ఉన్నాడు, లేకపోతే ఒక టైలర్ ఉన్నాడు, టైలరు నేను స్టిచ్చెస్ చేసిన తర్వాత దానికి అవసరమే క్లాత్ ఎంత, ఆ క్లాత్ మెజర్మెంట్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా తెలియకుండా మనం చేయగలుగుతారండి. ఇంత ఎందుకండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏమంటారు హౌస్ వైఫ్ ఉంది, హౌస్ వైఫ్ ఉంటే ఆమె ఇంటి బడ్జెట్ తయారు చేసుకోవడానికైనా కావాలి కదా. అంటే లోయెస్ట్ నుంచి హైయెస్ట్ వరకు, ఓకే, లోయెస్ట్ నుంచి హైయెస్ట్ వరకు ఇక్కడ నుండి ఎక్కడి వరకైనా చూసుకుంటే ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ల కాంచి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లోయెస్ట్ అంటే ఎక్కడైతే కూలి చేసే వ్యాపారం నుండి ఫైనాన్స్ మినిస్టర్స్ ఆఫ్ స్టేట్స్ కానీ లేదా నెక్స్ట్ ఎవరంటారు సెంట్రల్ కానీ ఎవరైనా వాళ్ళు తన మన అనే భేదం లేకుండా అందరికీ కూడా మ్యాథ్స్ అవసరమే. మ్యాథ్స్ ఏంటండి కంపల్సరీ అవసరమే. అందుకోసమే మ్యాథ్స్ కి ఇంత ఘనంగా ప్రాక్టికల్ వాల్యూ ఉంది అని చెప్పేసి మనం చెప్పుకోవడం. అందుకే దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ వాల్యూ ఈజ్ మ్యాథ్స్ కున్న ఫస్ట్ వాల్యూ ఏంటంటే ప్రాక్టికల్ వాల్యూ. ఓకేనా. సో నెక్స్ట్ మనము సెకండ్ వాల్యూకి వచ్చేసరికి కల్చరల్ వాల్యూ. అర్థమైందండి. బేసిక్ ఓవరాల్ గా చెప్పుకోవటమే ఉంటుందండి, దీనికి పర్టికులర్ గా ఏమీ ఉండదు. అట్లాంటి స్టేట్మెంట్స్ వచ్చేందుకు అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి చెప్తున్నాను. ఓకేనా. సో ఇందులో ఫస్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రాక్టికల్ వాల్యూలో ఒకటి ఉంటుంది, ఏమంటారు అంటే నేచర్ కంప్లీట్లీ ఎవ్రీడే నేచర్ ఈజ్ రిలేటెడ్ విత్ మ్యాథ్స్ రిలేటెడ్ విత్ నేచర్ అంటాడు. దెన్ ఇట్ ఈస్ కమ్స్ అండర్ అంటాడు. అనగానే మనం వెంబటే యాస్థెటిక్ వాల్యూ అనుకుంటాం. ప్లీజ్ వినండి ఒకసారి, ప్రయోజన విలువ అంటే ప్రాక్టికల్ వాల్యూలో ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాడు. ఏమని అంటే సో మ్యాథ్స్ ఈజ్ నేచర్ ఈజ్ మ్యాథ్స్ అని అంటాడు. అని అంటే ఎమ్మటి ఇచ్చి దెన్ దిస్ కమ్స్ అండర్ వాట్ వాల్యూ అంటాడు. మనం ఎమ్మటి నేచర్ అన్నాడని చెప్పేసి ఏం చేస్తామని చెప్పండి, నేచర్ అన్నాడని ఇది యాస్థెటిక్ వాల్యూ సౌందర్య విలువ కిందకి వస్తుందేమని అనుకుంటాం. మనం దేనికి కిందకి వస్తుంది అనుకుంటాం, సౌందర్య విలువ కిందకి వస్తుంది. కానీ అది ఎవ్రీడే రియల్ లైఫ్ లో యూజ్ అవుతుంది కాబట్టి దేనికి కిందకి వస్తుందంటే ప్రాక్టికల్ వాల్యూ కిందకి వస్తుంది. ఆర్ క్లియర్? రైట్. నెక్స్ట్ కల్చరల్ వాల్యూ. సెకండ్ వన్ ఈజ్ కల్చరల్ వాల్యూ. సో వాట్ ఇట్ మీన్ బై కల్చర్ అని తెలుగులో చెప్దామా, రాసుకుందాం. ఎందుకంటే తెలుగులో సాంస్కృతిక విలువ. సాంస్కృతిక విలువ. యూ మైట్ హ్యావింగ్ ఏ డౌట్, సార్ అసలు సాంస్కృతిక విలువ ఏంటి సార్, మ్యాథ్స్ కుంటే సాంస్కృతిక విలువ ఉంది అని చెప్పేసి. ఓకేనా. సో అంటే ఫర్ ఎవ్రీ హ్యూమన్ బీయింగ్ డైరెక్ట్లీ ఆర్ ఇండైరెక్ట్లీ, సో మ్యాథ్స్ వీఆర్ యూజింగ్ ది he or she is using the mathematics knowledge. So then definitely that reflects the culture. ఇప్పుడు అరబ్స్ చూసుకుంటే అండి, అరబ్స్ బిజినెస్ లో బాగా రాణించడానికి కారణం వారు బిజినెస్ అంటే అరబ్స్ యాన్సెంట్ డేస్ లో అరబ్స్ అంటే బిజినెస్ అని ఉండే. సో బిజినెస్ లో అరబ్స్ బాగా రాణించడానికి కారణం ఏంటంటే వాళ్ళకి మ్యాథమెటిక్స్ నాలెడ్జ్ మోర్ గా ఉండటం. అర్థమైనా, అసలు నెంబర్ సిస్టమ్ నోటేషన్ స్టార్ట్ చేసింది అక్కడి నుంచి. అందుకే మనం హిందూ అరబిక్ నెంబర్ సిస్టమ్ అని స్టార్ట్ చేసినాం. అంటే మ్యాథ్స్ నాలెడ్జ్ వాళ్ళకి న్యూమరికల్ నాలెడ్జ్ ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల వాళ్ళు బిజినెస్ లో బాగా రాణించారు. అంటే దట్ రిఫ్లెక్ట్స్ కల్చర్ ఆర్ నాట్, దేర్ కల్చర్ ఆర్ నాట్. అంటే ఒక కంట్రీ యొక్క కల్చర్ లేకపోతే ఒక సొసైటీ యొక్క కల్చర్ లేకపోతే ఒక హ్యూమన్ బీయింగ్స్ యొక్క కల్చర్ ని రిఫ్లెక్ట్ చేసే విషయంలో మ్యాథ్స్ యొక్క పాత్ర కూడా ఉంటుంది, మ్యాథ్స్ యొక్క ప్లేస్ కూడా ఉంటుంది. అందుకోసమే మ్యాథమెటిక్స్ కి కల్చర్ వాల్యూ కూడా ఉంటుంది అని చెప్పి చెప్పడం అయిందండి. మ్యాథమెటిక్స్ కి కల్చర్ వాల్యూ ఏంది, మ్యాథ్స్ అంటే ప్రాక్టికల్ వాల్యూ అంటే ఓకే, కానీ కల్చరల్ వాల్యూ ఏంది అనుకునే వాళ్ళకి చెప్తున్నానండి. ఎందుకంటే మనము నేచర్ ని అబ్జర్వ్ చేసేటప్పుడు నేచర్ లో ఉన్న ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డిఫరెంట్ వీ కెన్ ఎర్న్ మెనీ థింగ్స్ ఫ్రమ్ ద నేచర్. ఆ వచ్చిన దాన్ని నేచర్ నుంచి వచ్చిన దాన్ని వివిధ రకాలుగా ఉపయోగించుకుంటాం. ఆ ఉపయోగించుకునే ఫిజికల్ ఎర్నెస్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఇంకా డెవలప్ చేయాలి అంటే, ఆ సోషలైజేషన్ ఇంకా డెవలప్ చేయాలంటే, అంటే ఒక సివిలైజేషన్ యొక్క డెవలప్మెంట్ ఇంకా కావాలి అంటే కంపల్సరీ వాళ్ళలో
వాళ్ళ యొక్క అగ్రికల్చర్ ద్వారానో, వాళ్ళ యొక్క బిజినెస్ ద్వారానో, లేకపోతే వాళ్ళ యొక్క ఇండస్ట్రీస్ ద్వారానో, లేకపోతే వాళ్ళ యొక్క ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ద్వారానో, లేకపోతే వాళ్ళ యొక్క మెడికల్ ద్వారానో, లేకపోతే వాళ్ళకున్న టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ ద్వారానో డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. సో ఇవన్నిటికీ వాట్ ఎవర్ వీఆర్ టేకింగ్, వాట్ ఎవర్ ద థింగ్స్ రిలేటెడ్ టు ద కల్చరల్ వాల్యూ, దట్స్ మైట్ బి ద అగ్రికల్చర్, దట్స్ మైట్ బి ద బిజినెస్, దట్స్ మైట్ బి ద ఇండస్ట్రీస్, దట్స్ మైట్ బి ద ట్రాన్స్పోర్టేషన్, ఆర్ దట్స్ మైట్ బి ద వాట్ యు కాల్ మెడికల్ థింగ్స్, దట్స్ మైట్ బి ద టెక్నికల్ నాలెడ్జ్. ఇవన్నీ కూడా ప్రతిదీ కూడా ఇండివిజువల్ మళ్ళీ దేని మీద డిపెండ్ అయింది అంటే మ్యాథ్స్ మీద డిపెండ్ అయిందండి. బికాస్ ఆఫ్ దట్ రీజన్ మ్యాథ్స్ ఈజ్ ఆల్సో హ్యావింగ్ ది కల్చరల్ వాల్యూ. ఆర్ యు క్లియర్? సో ఏదైతే ఒక కల్చర్ డిపెండ్ అయిందో, కల్చర్ దేని మీద అయితే డిపెండ్ అయిందో, ఆ డిపెండ్ అయిన ప్రతిదీ కూడా మళ్ళీ ఇండియాకి దేని మీద డిపెండ్ అయింది అంటే మ్యాథమెటిక్స్ మీద డిపెండ్ అయిందండి. కల్చర్ డిపెండ్ అయింది బిజినెస్ మీద, బిజినెస్ దేని మీద డిపెండ్ అయింది మళ్ళీ మ్యాథ్స్ మీద, కల్చర్ డిపెండ్ అయింది ఇండస్ట్రీస్ మీద, మళ్ళీ ఇండస్ట్రీ దేని మీద డిపెండ్ అయినాయి మ్యాథ్స్ మీద. అందుకోసం కల్చర్ ఏదైతే దేని మీద అయితే డిపెండ్ అయిందో ఆ డిపెండ్ అయిన ప్రతిదీ కూడా మళ్ళీ దేని మీద డిపెండ్ అయింది మ్యాథ్స్ మీద డిపెండ్ అయింది. సో అందుకోసం సో మ్యాథ్స్ కి ఏం వాల్యూ ఉందని చెప్తున్నాం అంటే ప్రాక్టికల్ వాల్యూ ఉంది అని చెప్తున్నాం. ఓకేనా? రైట్. సో నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ అంటే ఇక్కడ మీకు ఇంకొక విషయం చెప్పాలి. ఇక్కడ మనం చాలా మంది కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు ఎక్కడంటే యాస్థెటిక్ వాల్యూకి కల్చరల్ వాల్యూకి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఒకతనికి మ్యాపింగ్ డ్రాయింగ్ వచ్చు, లేకపోతే ఇంకో ఆర్ట్స్ వచ్చు, లేదంటే ఇంకొక అతనికి పోయమ్స్ రాయడం వచ్చు, లేకపోతే ఇంకొక ఆయనకి మ్యూజిక్ వచ్చు. ఇవన్నీ కూడా ఒక ఆర్ట్ ఏదైనా తీసుకున్న మ్యూజిక్ అయినా కానీ లేదా పోయమ్స్ రాయడమే కానీ అతనుకున్న డ్రాయింగ్ కానీ ఇవన్నీ కూడా ఇండైరెక్ట్ గా మ్యాథ్స్ మీదనే ఉపయోగపడినాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మ్యాథమెటిక్స్ మ్యూజిక్ ఉందండి, మ్యూజిక్ లో ఉపయోగించే ఏ ఇన్స్ట్రుమెంట్ తీసుకున్నా కానీ అవన్నీ కూడా మ్యాథమెటిక్స్ ఫార్ములాస్ బేస్ చేసుకునే ఉంటాయి, జామెట్రికల్ స్ట్రక్చర్స్ బేస్ చేసుకునే ఉంటాయి, సిమెట్రిక్ అనే కాన్సెప్ట్ బేస్ చేసుకునే ఉంటాయి. సో ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి కాబట్టి ఆటోమేటిక్ గా అది ఏమైతుంది సాంస్కృతిక విలువ అంటే ఇది కల్చరల్ వాల్యూ కిందకే వస్తాయి. అటువంటి ఎగ్జాంపుల్స్ ఏమైనా ఇచ్చినవి అంటే మాత్రం అవన్నీ కూడా దేనికి వస్తాయంటే కల్చరల్ వాల్యూ కిందకి వస్తాయి. ఓకేనా? అండ్ వన్ మోర్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ వన్ ఈజ్ డిసిప్లినరీ వాల్యూ. డిసిప్లినరీ వాల్యూ తెలుగులో ఏమంటామండి? క్రమశిక్షణ విలువ. మనకు క్రమశిక్షణ అంటే పద్ధతిగా ఉండడమే అని అనుకుంటాం, కానీ మ్యాథ్స్ కి డిసిప్లినరీ వాల్యూకి ఎట్లా రిలేట్ చేస్తాం అంటే మేజర్ గా మ్యాథమెటిక్స్ స్టూడెంట్ మీరు ఎవరైనా తీసుకోండి, వాళ్ళు తీసుకునే నిర్ణయాలు చాలా ఖచ్చితంగా ఉంటాయి, చాలా డిసిప్లిన్ గా ఉంటాయి, చాలా అనలిటికల్ గా ఉంటాయి, చాలా లాజికల్ గా ఉంటాయి. వాళ్ళు ఒక స్టెప్ వేసినారు అంటే మ్యాథ్స్ వాళ్ళు చాలా ఎక్యురసీతో ఉంటుంది వాళ్ళ ఎస్టిమేషన్. మ్యాక్సిమం మ్యాథమెటిక్స్ స్టూడెంట్స్ యొక్క ఎక్యురేషన్ ఎప్పుడు కూడా 90% కరెక్ట్ అయితే కానీ తప్పపోదండి. ఒక మ్యాథ్స్ స్టూడెంట్ కనుక ఒకసారి డిసిజన్ తీసుకున్నారంటే ఆల్మోస్ట్ ఆ తీసుకునే హ్యూమన్ బీయింగ్ కంపల్సరీ 100% సక్సెస్ అయ్యే స్కోప్ ఉంటుంది. సో మ్యాథమెటిక్స్ బై లెర్నింగ్ ది మ్యాథ్స్, బై లెర్నింగ్ ది మ్యాథ్స్, సో వీ కెన్ ఇంప్రూవ్ ద థింగ్స్ లైక్ ఎక్యురసీ పెంచవచ్చు పిల్లవాళ్ళు. ఏం పెంచొచ్చండి? ఎక్యురసీ పెంచవచ్చు, స్పీడ్ పెంచవచ్చు, సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ పెంచవచ్చు. రైట్ అన్నారు? ఓకే. నెక్స్ట్ టైం డిసిప్లిన్, అవి ఏమంటారు సమ్ టైం మెయింటెనెన్స్, టైం డిసిప్లిన్ పెంచవచ్చు. ఇన్ టైంలో వస్తున్నాడు అనుకున్నాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, లేదంటే ఇక్కడ రాస్తానండి, ఇంకొక దాంట్లో రాస్తాను ఎందుకంటే ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి. ఇదేంటంటే థర్డ్ డిసిప్లినరీ వాల్యూ. డిసిప్లినరీ వాల్యూ సో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్, ఎందుకంటే కీవర్డ్ చెప్తున్నాను. సో పిల్లవానికి ఎక్యురసీ పెరిగింది, ఎక్యురసీ పెరిగింది ఏ వాల్యూ కిందకి వస్తుంది అనొచ్చు. ఎక్యురసీ అనే వర్డ్ వచ్చింది అంటే దేని కిందకి వస్తుంది? డిసిప్లినరీ. స్పీడ్ పెరిగింది ఏ వాల్యూ కిందకి వస్తుంది? డిసిప్లినరీ వాల్యూ కిందకి వస్తుంది క్వశ్చన్ లో. నెక్స్ట్ సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ పెరిగింది ఏ వాల్యూ కిందకి వస్తుంది? డిసిప్లినరీ. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఇంగ్లీష్లో ఏమంటారు? ధైర్యం, మనకి చేయగలిగే క్యాపబిలిటీ, కాన్ఫిడెన్స్, డేర్, ఏమంటారు? డేర్ ఉంది అంటే మనకి డేర్ వచ్చిందంటే ఏంది అన్నట్టు మ్యాథ్స్ నేర్చుకోవడం. నెక్స్ట్ టైం డిసిప్లిన్,
టైం డిసిప్లిన్. ఓకేనా. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం అనలిటికల్ స్కిల్. ప్రాబ్లం అనలిటికల్ స్కిల్. నెక్స్ట్ ఫ్రీడమ్ టు థింకింగ్. మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఈ వర్డ్, ఫ్రీడమ్ టు థింకింగ్, ఫ్రీడమ్ ఇన్ థింకింగ్. నెక్స్ట్ సారీ టైం పంచువాలిటీ. వెరీ గుడ్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. టైం గుర్తు రావట్లేదు వర్డ్స్. టైం పంచువాలిటీ. ఓకే. నెక్స్ట్ ఫ్రీడమ్ ఇన్ థింకింగ్. నెక్స్ట్ లాజికల్ థింకింగ్. లాజికల్ థింకింగ్. Okay, so these are the words comes under discipline value. మాస్ గా చెప్తున్నా అండి, ఈ వర్డ్స్ కనపడ్డాయి అంటే డిసిప్లిన్ వాల్యూ. ఇక మనం ఇన్ డీటెయిల్ గా పిల్లవానికి ఎక్యురసీ, ఖచ్చితత్వం పెరుగుతుంది, స్పీడ్ పెరుగుతుంది, సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ పెరుగుతుంది, నెక్స్ట్ మనకి ధైర్యం, డేర్ పెరుగుతుంది. నెక్స్ట్ డేర్ వచ్చిందండి, డేర్ పెరుగుతుంది. నెక్స్ట్ టైం పంచువాలిటీ పెరుగుతుంది. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్, ప్రాబ్లమ్ అనలిటికల్ అంటే సమస్య విశ్లేషణ పెరుగుతుంది. నెక్స్ట్ ఫ్రీడమ్ ఇన్ థింకింగ్, స్వేచ్ఛాయుత ఆలోచన, ఆలోచించే విధానంలో స్వేచ్ఛ పెరుగుతుంది. నెక్స్ట్ లాజికల్ థింకింగ్ కూడా పెరుగుతుంది. అంటే నేనేం చెప్తున్నానంటే, ఒక క్వశ్చన్ లో కనుక పిల్లవానికి మనకు ఒక క్వశ్చన్ లో కనుక మ్యాథ్స్ లో ఎక్యురసీ పెరిగితే వానికి ఏ విలువ ఉన్నట్టు? డిసిప్లినరీ విలువ ఉన్నట్టు. మ్యాథ్స్ లో మనకి డిసిప్లినరీ విలువ ఉంటే కింది పాటించవచ్చు అన్నప్పుడు ఎక్యురసీ ఉంటుంది, మనకి స్పీడ్ ఉంటుంది, సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ ఉంటుంది, డేర్ ఉంటుంది. ఓకేనా. టైం పంచువాలిటీ ఉంటుంది. చాలా మంది ఏమనుకుంటారంటే టైం పంచువాలిటీ ఉంది అనగానే అది ఏ విలువ కిందకి వస్తుంది, ఏ విలువ కిందకి వస్తుంది అని చెప్పేసి అనుకుంటారు. ప్రాబ్లమ్ అనలిటికల్ థింకింగ్ ఉంటుంది. ఓకేనా. ఆలోచించే విధానంలో స్వేచ్ఛ పెరుగుతుంది, ఫ్రీడమ్ ఇన్ థింకింగ్ ఉంటుంది, లాజికల్ థింకింగ్ కూడా ఉంటుంది. ఇవన్నీ ఉన్నాయంటే సో పిల్లవానికి ఏమున్నట్టు? డిసిప్లినరీ విలువ ఉన్నట్టు. ఓకేనా. నెక్స్ట్ కన్సిస్టెన్సీ కూడా ఉంటుంది. కన్సిస్టెన్సీ, నిశ్చలతత్వం పెరుగుతుంది. ఓకేనా. నెక్స్ట్ క్రియేటివిటీ ఉంటుంది పిల్లవానికి. ఈ వర్డ్స్ ఏది వచ్చినా క్రియేటివిటీ ఉంటుంది. ఓకేనా. ఇంకా నెక్స్ట్ క్లారిటీ ఉంటుంది. ఓకే. నెక్స్ట్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ ఉంటాయి. ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేస్తుంటారు నాలెడ్జ్ని. ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ ఉంటాయి. మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అండి ఇందులోని. ఓకేనా. సో దీస్ ఆర్ ద కీవర్డ్స్ అనుకోండి. మీరు కీవర్డ్స్ అనుకోండి, ఏమైనా అనుకోండి. సో ఇవి కనుక ఉన్నాయంటే పిల్లవానికి విచక్షణ, మామూలుగా డిస్క్రిమినేషన్ కానీ, లేకపోతే ఆర్డర్నెస్ కానీ, లేదా అనలిటికల్ థింకింగ్ కానీ, ఇవన్నీ ఉన్నాయంటే పిల్లవానికి ఏమున్నట్టు? మనకి డిసిప్లినరీ విలువ ఉన్నట్టు. ఓకే. క్లియర్ అండి? ఆర్ యూ క్లియర్? ఒకసారి చూడండి. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ టు యూ? ఎక్యురసీ ఉంటుంది పిల్లవానికి, స్పీడ్ ఉంటుంది, సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ ఉంటుంది, డేర్ ఉంటుంది, టైం పంచువాలిటీ ఉంటుంది, ప్రాబ్లమ్ అనలిటికల్ థింకింగ్ ఉంటుంది, ఫ్రీడమ్ ఇన్ థింకింగ్, ఆలోచించే విధానంలో స్వేచ్ఛ పెరుగుతుంది, లాజికల్ థింకింగ్, తార్కిక వివేచన పెరుగుతుంది, కన్సిస్టెన్సీ, నిశ్చలతత్వం పెరుగుతుంది, క్రియేటివిటీ అంటే ఏముంటుందండి? క్రియేటివిటీ, సృజనాత్మకత పెరుగుతుంది, క్లారిటీ, స్పష్టత ఉంటుంది, ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్, అనువర్తనాలు, ఒకదాని నుంచి ఇంకోవడానికి అనువర్తనాలు చేయడం కూడా ఉంటుంది. సో ఈ వర్డ్స్ తెలుగులో మీరు నేర్చుకోవాలనుకుంటే మాత్రం ఒకసారి చూడండి. ఎక్యురసీ అంటే ఖచ్చితత్వం, స్పీడ్ అంటే వేగం, సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ అంటే ఆత్మస్థైర్యం, ధైర్యం అంటే డేర్ అంటే ధైర్యం, టైం పంచువాలిటీ అంటే దాన్ని ఏమంటారు? టైం పంచువాలిటీనే మీద. ప్రాబ్లమ్ అనలిటికల్ అంటే సమస్య యొక్క విశ్లేషణ, సమస్య విశ్లేషణ, ఫ్రీడమ్ ఇన్ థింకింగ్ అంటే ఆలోచించే విధానంలో స్వేచ్ఛ, లాజికల్ థింకింగ్ అంటే తార్కిక ఆలోచన, కన్సిస్టెన్సీ అంటే నిశ్చలతత్వం, క్రియేటివిటీ అంటే సృజనాత్మకత, క్లారిటీ అంటే స్పష్టత, ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ అంటే అనువర్తనాలు. ఇవి ఉంటే పిల్లవానికి డిసిప్లినరీ విలువ పెరిగింది. ఓకేనా. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్, సోషల్ వాల్యూ. సోషల్ వాల్యూ. లిజన్. అదేం సార్ మ్యాథ్స్ కి వచ్చేసి సోషల్ వాల్యూ ఉంటుంది అంటే ఇదేదో సోషల్ వాల్యూ అంటే సోషల్ సబ్జెక్ట్ వాల్యూ కాదండి, తెలుగులో రాయాలి కదా. సాంఘిక విలువ. సాంఘిక విలువ, సోషల్ వాల్యూ. Right. So what it mean by social value in the sense, when we are using the maths practically, when the maths having the practical value, the most broad word for the practical value is nothing but social value. ఇంతకుముందు కనుక చెప్పిన చూసిన వాల్యూస్ కి, ఎయిమ్స్ కి మనము ప్రాయోజిత విలువ ఏదైతే ఉందో, రోజు ఏదైతే వాడుతున్నామో మనం విలువని, ఏదైతే ప్రాక్టికల్ వాల్యూ ఉందో ఆ ప్రాక్టికల్ వాల్యూకు బ్రాడ్నెస్ వస్తే వచ్చేదే సోషల్ వాల్యూ.
పిల్లవానికి మ్యాథ్స్ బాగా వచ్చు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాడికి మ్యాథ్స్ వచ్చేసింది బాగా ఎక్సలెంట్ అయ్యింది, వాడు వరల్డ్ వైజ్గా స్టాక్ ఎక్స్చేంజీలో నెక్స్ట్ దాన్ని ఏమంటారండి అప్వర్డ్స్ డౌన్వర్డ్స్ ఉంటుంది కదా, సో దాంట్లో వాడు ఎక్సలెంట్ విజయాలు సాధిస్తున్నాడు అంటే మనకి ఏం వాల్యూ ఉన్నట్టు, సోషల్ వాల్యూ వచ్చినట్టు, మ్యాథ్స్ వల్లనే వచ్చినట్టు కదండి. అర్థమవుతుందండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాడు రీసెర్చ్ చేస్తున్నాడు, మ్యాథ్స్లో రీసెర్చ్ చేస్తున్నాడు, ఎవరైనా ఒక అతను మ్యాథ్స్లో రీసెర్చ్ చేసిండు, చేయగానే ఆయనకు ముందు ఎమ్మటే చేసిన పర్టికులర్ పర్సన్కి డాక్టరేట్ అని చెప్పేసి డాక్టర్ అని రాస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనకు సార్ ఉన్నాడు డాక్టర్ టి నాగయ్య అనుకుంటాం, డాక్టర్ టి నాగయ్య. సో ఈ ముందు వచ్చిన డాక్టరేట్ సోషల్ వాల్యూ కాదండి, సొసైటీలో ఉండే విలువ కాదా? మనందరం రాసుకోలేస్తామా డాక్టర్ అనే విలువ? ఎవరికి పడితే వాళ్ళకి డాక్టర్ అని రాసుకోలేస్తామా అండి? ఓకేనా? సో దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సోషల్ వాల్యూ. అంటే మ్యాథ్స్లో ఉండే ప్రాక్టికల్ వాల్యూకి వచ్చే బ్రాడ్నెస్సే సోషల్ వాల్యూ. మ్యాథ్స్ నేర్చుకోవడం వల్ల వాళ్ళకి సమాజంలో పెరిగే విలువ ఏదైతే ఉందో సో అది సోషల్ వాల్యూ అన్నట్టు. ఓకే, అర్థమైందండి? సోషల్ వాల్యూ అంటే అర్థమైంది కదా, ఒక మనకు మ్యాథ్స్లో ఆ పిల్లవానికి వచ్చే విలువ ఏదైతే ఉందో, మ్యాథమెటిక్స్ వల్ల ఆ పిల్లవానికి వచ్చే విలువ ఏదైతే ఉందో దాన్ని సోషల్ వాల్యూ అంటారు. నెక్స్ట్ 5th వన్ అంతే అండి, అంతకంటే దాని మీద ఎక్కువ ఉండదు. ఇంటలెక్చువల్ వాల్యూ. ఇంటలెక్చువల్ వాల్యూ ఇంటలెక్చువల్ రైట్, తెలుగులో మేధా సంబంధిత విలువ. మేధా సంబంధిత విలువ. రైట్. సో ఇక మ్యాథ్స్ అంటేనే ఏమంటామండి, మ్యాథ్స్ అంటేనే ఇంటెలెక్చువల్స్. ఇంటెలెక్చువల్ అంటే మ్యాథ్స్, సో ఆబ్వియస్గా మ్యాథ్స్ కి ఇంటెలెక్చువల్ వాల్యూ ఉంటుందా లేదా? సో కానీ ఇందులో మేజర్గా మనకు కీవర్డ్స్ గ్రాస్పింగ్ పవర్ పెరుగుతుంది అనే వర్డ్ వచ్చింది అంటే అది ఇంటెలెక్చువల్ వాల్యూ కిందకి వచ్చినట్టు. ప్లీజ్ డిసిప్లినరీ వాల్యూ కాదు, మీరు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండండి. గ్రాస్పింగ్ పవర్ అంటే ఏకాగ్రత, కాన్సన్ట్రేషన్ పెరుగుతుంది. హీ పేస్ కాన్సన్ట్రేషన్ అంటారు. పిల్లవానికి మ్యాథ్స్ నేర్చుకోవడం వల్ల హీ పేస్ కాన్సన్ట్రేషన్. సో అంటే మనం ఎమ్మటే వెన్ వీఆర్ అబ్జర్వింగ్ ద వర్డ్ హీ పేస్ కాన్సన్ట్రేషన్ అనగానే అమ్మోడు కాన్సన్ట్రేషన్ గా వింటున్నాడు అనగానే డిసిప్లినరీ వాల్యూ అనుకుంటామండి. ప్లీజ్ చాలా జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. హీ పేస్ కాన్సన్ట్రేషన్ అనగానే ఎమ్మటే ఏం చేయాలి? దట్ కమ్స్ అండర్ ఇంటెలెక్చువల్ వాల్యూ. ఓకేనండి. నెక్స్ట్ న్యాచురాలిటీ పెరుగుతుంది. న్యాచురాలిటీ పెరుగుతుంది, అది కూడా ఇంటెలెక్చువల్ వాల్యూ కిందకి వస్తుంది. గ్రాస్పింగ్ పవర్ కానీ, కాన్సన్ట్రేషన్ కానీ, నెక్స్ట్ ఏమంటాం ఆర్డర్నెస్ ఇన్ ఎనాలిసిస్, ఎనలిటికల్ ఆర్డర్నెస్ ఇన్ ఎనలిటికల్ థింకింగ్. అంటే మనిషి ఇష్టం వచ్చినట్టు ఆలోచించడం కాదండి, ఒక క్రమ పద్ధతిలో ఒక ఆర్డర్డ్ వేలో ఆలోచన కనుక ఉంటే ఇంటెలెక్చువల్ వాల్యూ. మీరు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలండి, ఎందుకంటే ఇక్కడ దేర్ ఈస్ ఎ కన్ఫ్యూజన్ బిట్వీన్ డిసిప్లినరీ వాల్యూ అండ్ సారీ ఇంటెలెక్చువల్ వాల్యూ. సో ఇఫ్ హీ ఈస్ హ్యావింగ్ ఎ మచ్ బై లెర్నింగ్ ద మ్యాథ్స్, గ్రాస్పింగ్ పవర్ ఇంప్రూవ్స్, గ్రాస్పింగ్ పవర్ ఇంక్రీజ్డ్, దెన్ ఇట్స్ కమ్స్ అండర్ అనగానే మన గ్రాస్పింగ్ పవర్ పెరిగింది అనగానే మనకి డిసిప్లినరీ వాల్యూ ఉంది అనుకోవద్దు. దేనికి వస్తుంది? ఇంటెలెక్చువల్ వాల్యూ కిందకి వస్తుంది. By learning the maths, he pays concentration in all the subjects, then that comes under intellectual value. So by learning the maths, naturality, he adapted the naturality, intellectual value. Okay. Next, orderedness in what you call analytical thinking. So అందులో కూడా దాని వల్ల కూడా పిల్లవానికి ఏమొస్తుంది అంటే ఇంటెలెక్చువల్ వాల్యూ వస్తుంది. నెక్స్ట్ 6th వన్ aesthetic value. aesthetic value, సౌందర్యాత్మక విలువ. సౌందర్యాత్మక విలువ. మ్యాథ్ కి సౌందర్యం ఏంటుంది అనుకోకండి, ఓకేనా? రైట్. సో అందుకే పైథాగరస్ ఒక మాట అంటే, నేను అది దాన్ని ఇంగ్లీష్లో ట్రాన్స్లేట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను, మర్చిపోయాను. నేను మళ్ళీ ఇస్తాను దానికి వర్డ్. అది ఎక్కడ చూసినా దొరకలే. ఎక్కడ లయ ఉంటుందో అక్కడ
సంఖ్యలు ఉంటుంది, అక్కడ సంఖ్య ఉంటుంది అన్నాడు. ఎక్కడ లయ ఉంటుందో అక్కడ సంఖ్య ఉంటుంది. లయని ఏమంటారు కానీ ఇది ఇచ్చింది ఎవరు అంటే పైథాగరస్. అంటే ఇట్లా కూడా అడుగుతారు, స్టేట్మెంట్ ఇచ్చి దిస్ కమ్స్ అండర్ అని అంటాడు. అంటే దెన్ దిస్ ఇస్ ద ఆస్థెటిక్ వాల్యూ, దానికి ఉన్న సౌందర్యాత్మక విలువ. ఎక్కడ లయ ఉంటుందో అక్కడ సంఖ్య ఉంటుంది అనే స్టేట్మెంట్ దేనికి కిందకి వస్తుందండి? వెదర్ హార్మోనీ ఇస్ దేర్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సమ్మన్ హూ ఇస్ ఐఫోన్ టు ఎవరన్. 1 second, 1 minute. So one of our friend has given in English word terminology, where harmony is there is a number, where harmony, laya, harmony is there. Thank you. Then there is a number. There is a number. So this is comes under aesthetic value. This is comes under aesthetic value. Right. సో మ్యాథ్స్ కి ఆస్థెటిక్ వాల్యూ ఉండటం ఏం సార్ అని చెప్పేసి కనుక అనుకుంటే, పైథాగరస్ మొత్తం కూడా మ్యాథమెటిక్స్ ని నెంబర్ సిస్టమ్ లో ఉన్న బ్యూటీనెస్ తో కంపేర్ చేస్తారు. పైథాగరస్ ఏమంటారంటే, సో మనకు స్కైలో కనిపిస్తున్న ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్టార్స్ కానీ, లేకపోతే దాని ఏమంటారు విబ్జార్ కానీ, లేకపోతే డాన్స్ చేస్తున్న దాన్ని ఏమంటారంటే పీజన్, నాట్యం ఆడే నెమలి, ఓకేనా. సో దాంతో కానీ వీటితో పోర్తు వేటిని అబ్జర్వ్ చేసినా సో దాంట్లో ప్రతి చోట మనకు మ్యాథ్సే కనిపిస్తుంది. ఎక్కడైతే ఇంకోటి సిమెట్రీ కనపడదు ఎక్కడన్నా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దాని ఏమంటాం హరప్ప, ఇండస్, వాళ్ళ సివిలైజేషన్ లో, వాళ్ళ టౌన్ ప్లానింగ్ లో చూస్తే చాలా బ్యూటీనెస్ కనిపిస్తుంది. అంటే దాంట్లో మేజర్ ఇది దేని వల్ల సాధ్యమైందంటే మ్యాథ్స్ లో ఉన్న సిమెట్రీ వల్ల. మనకు తెలియకుండానే మన ఇంట్లో కూడా అండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఏదైనా ఇంట్లో ఇంటీరియర్ చేపిస్తున్న మ్యాక్సిమం లెఫ్ట్ కి పెట్టినామంటే ఇంకో సేమ్ అదే డిజైన్ రైట్ కి పెట్టాలని చూస్తాం. అంతెందుకండి మన చేతిలో మనకు మార్కెట్ ఏమైనా అమ్మేవి కూడా ఏమైనా రెండు దేవాలంటే లెఫ్ట్ కు రైట్ కి అమ్ముతాం. ఎందుకంటే రెండు వైపులు ఉంటేనే బాగుంటుంది అంటాం, తెలియకుండా రెండు వైపులు ఉంటే బాగుంటుంది అంటాం. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ సిమెట్రీ. అదేంటిదండి? సిమెట్రీ. సో దట్స్ ఆల్సో కమ్స్ అండర్ ఆస్థెటిక్ వాల్యూ. సో అందుకోసం మ్యాథ్స్ కి ఏం విలువ ఉందని చెప్తాం? ఆస్థెటిక్ విలువ కూడా, సౌందర్యాత్మక విలువ కూడా ఉందని చెప్తాం. నెక్స్ట్ 7th వన్, క్రియేటివ్ వాల్యూ. అంటే ఏంటండి? సృజనాత్మక విలువ. మ్యాథ్స్ అంటేనే క్రియేటివిటీ అంటేనే మ్యాథ్స్. ఓకేనా. సో మ్యాథ్స్ వచ్చిన వాడికి పిల్లవాడికి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇట్లా అనొచ్చు, క్వశ్చన్ ఇట్లా అడగవచ్చు. మ్యాథ్స్ చదవడం వల్ల పిల్లవాడు చెస్ బాగా ఆడుతున్నాడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, లేదా మ్యాథ్స్ చదవడం వల్ల పిల్లవాడు పజిల్స్ బాగా చేస్తున్నాడు. ఓకే, మ్యాథ్స్ చదవడం వల్ల పిల్లవాడు వాటిని ఏమంటారండి, పొడుపు కథలు ఉంటాయి కదా ఇంగ్లీష్లో, వాటిని ఏమంటారు మరి, ఓకేనా, వాటిని బాగా సాల్వ్ చేస్తున్నాడు. ఇవన్నీ కూడా క్రియేటివ్ వాల్యూస్ని ఇంప్రూవ్ చేసేయండి. ఇవన్నీ కూడా ఏంటి? క్రియేటివ్ వాల్యూస్. ఒక పిల్లవాడు పజిల్స్ చదువుతున్నాడు, రిడిల్స్ అండి, థ్యాంక్ యూ, రిడిల్స్, పొడుపు కథలు సాల్వ్ చేస్తున్నాడు, రిడిల్స్ సాల్వ్ చేస్తున్నాడు, లేదా పజిల్స్ సాల్వ్ చేస్తున్నాడు, వాడు చెస్ బాగా ఆడుతున్నాడు అంటే ఇవన్నీ కూడా దేనికి కొందుకు వస్తాయంటే క్రియేటివ్ వాల్యూస్. అంటే నేను ఎక్కడ కూడా ఐఎమ్ నాట్ టేకింగ్ ద కీవర్డ్స్ ఫ్రమ్ ఎనీ అవుట్ సైడ్. Whatever the keywords has mentioned in the academic textbook, those words I am giving to you. Why? Because definitely when the question is going to frame by someone, some expert, he has to provide the keyword from the academic only. Definitely the instructions for the paper setter is very clear. You should go through the government textbooks. That's maybe the NCERT book, that's maybe the Telugu academic book. Because of that reason, of course you can learn the more keywords which are available in the other textbooks, but you should not neglect the keywords which are available in the Telugu academy. In addition to that, you can learn many keywords which are comes under the creative value or other, it's made this aesthetic value. కానీ మనకు అకాడమిక్ బుక్ లో ఉన్న కీవర్డ్స్ మాత్రం కంపల్సరీ మిస్ చేయొద్దండి. ఓకేనా. సో ఎనీవే ఇవి క్రియేటివ్ వాల్యూ కిందకి వస్తాయి. నెక్స్ట్ సైకలాజికల్ వాల్యూ, మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్, మానసిక విలువ. సైకలాజికల్ వాల్యూ ఏమంటే తెలుగులో మానసిక విలువ.
మానసిక విలువ. సో అంటే పిల్లవానికి ఎప్పుడైనా ఒక స్టూడెంట్కి మ్యాథ్స్ టీచ్ చేయడం వల్ల మ్యాథ్స్ నేర్చుకోవడం వల్ల డెఫినెట్ వాడికి ఒక డిసిప్లిన్ లైఫ్ తోటి వాని యొక్క బిహేవియర్లో చేంజ్ ఉంటుంది. మన యొక్క బిహేవియర్లో చేంజ్ ఉంటుంది. మీరు చూడండి మ్యాథ్స్ స్టూడెంట్స్ని ఎవరైతే మ్యాథ్స్ పర్ఫెక్ట్గా చేసుకుంటాడో వాని యొక్క ఆర్డర్ ఆఫ్ థింకింగ్ కానీ వాని యొక్క డిసిప్లిన్ వాని యొక్క వే ఆఫ్ అప్రోచ్ కానీ చూడండి, ప్రవర్తన యొక్క విధానం వాని యొక్క సైకలాజికల్ అప్రోచ్ చూడండి చాలా పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది, చాలా పద్ధతిగా ఉంటుంది. ఓకేనా? సో అంటే దట్స్ కమ్స్ అండర్ సైకలాజికల్ వాల్యూ. పిల్లవాడిలో మ్యాథ్స్ నేర్చుకోవడం వల్ల ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాని యాటిట్యూడ్ మారుతుంది. చూడండి పిల్లలు చాలా కాన్ఫిడెంట్ యాటిట్యూడ్ ఉంటుంది. మ్యాథ్స్ వచ్చిన యాటిట్యూడ్ చూస్తే వాని మాట్లాడే విధానం కూడా చాలా కాన్ఫిడెంట్గా ఉంటుంది. ఓకేనా? వాని యొక్క ఇండివిజువాలిటీలో తేడా ఉంటుంది. సో కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా మ్యాథ్స్ నేర్చుకోవడం వల్ల సాధ్యమవుతుంది. కాబట్టి మ్యాథ్స్ నేర్చుకోవడం వల్ల ఇంకొక వాల్యూ కూడా ఏం పెరుగుతుందంటే సైకలాజికల్ వాల్యూ కూడా పెరుగుతుంది. ఓకేనా? సో దీస్ ఆర్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ వాల్యూస్ which are gaining or which are possible to get more by learning the mathematics. Are you clear? మ్యాథ్స్ నేర్చుకోవడం వల్ల ఒక పిల్లవానికి ఉండే విలువలు ఏమన్నా ఉన్నాయంటే మ్యాథ్స్ సంబంధించిన విలువలు ఇవేనండి. ఇక ఏదున్నా కానీ మనం నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఎట్లా బిట్ వైజ్ చూస్తే ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలోకి వచ్చేసరికి మనం ఎట్లా నేర్చుకోవాలి, ఏం చేయాలి అని అంటే మనం కొన్ని కీవర్డ్స్ చూసుకోవాలి. చాలా జాగ్రత్తగా ఇచ్చిన ఆప్షన్స్ లో 2 కొట్టేసి మిగిలిన రెండిట్లలో నెంబర్ ఆఫ్ రియల్ లైఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ అప్లై చేసుకుంటూ దీనికి కిందికి వస్తుందా దానికి కిందికి వస్తుందా దేనికి కిందికి వస్తుందా అని చెప్పేసి చాలా జాగ్రత్తగా మన యొక్క అనలిటికల్ థింకింగ్ బేస్ చేసుకునే క్వశ్చన్ చేయడం ఉంటుందండి. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ వాల్యూస్. లెట్ మీ టేక్ వన్ మోర్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ వాల్యూస్. క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ వాల్యూస్. వాల్యూస్ని డిఫరెంట్ సైంటిస్ట్ డిఫరెంట్ వేలో క్లాసిఫై చేశారు. అంటే ఒక వాల్యూ అనేది ఇట్లా ఉండొచ్చు ఇట్లా ఉండొచ్చు ఇట్లా ఉండొచ్చు అని ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క రకంగా క్లాసిఫై చేశారండి. సో లెట్ మీ గో ఫర్ ద టేబుల్ వైజ్. యంగ్ అనే మ్యాథమెటిషియన్ యంగ్ ఏం క్లాసిఫై చేసినట్టే మ్యాథ్స్ అంటే ఈ వాల్యూస్లలో ప్రాక్టికల్ వాల్యూ ఉంటుంది అన్నాడు. ఓకేనా? సెకండ్ వన్ మోడ్ ఆఫ్ థాట్. ఇవి మనం ఓన్లీ టర్మినాలజీ గుర్తుంచుకోవాలండి, ఇన్ డీటెయిల్ అవసరం లేదు. థర్డ్ వన్ అదర్ ఫంక్షన్స్ ఆర్ డ్యూటీస్. ఇది ఆయన క్లాస్ యాజ్ పర్ ద యంగ్ క్లాసిఫికేషన్. ఇందులో మనం డీటెయిల్ గా ఏది నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. యంగ్ క్లాసిఫికేషన్ ఏంది, అందులో ఫస్ట్ వన్ ఏది, సెకండ్ వన్ ఏది, థర్డ్ వన్ ఏది కూడా నేర్చుకోవాలి. ఆర్డర్ కూడా చూసుకోవాలి, ఒకసారి అడుగుతున్నాడు. సో ఇందులో యంగ్ క్లాసిఫికేషన్ ప్రకారం వాల్యూస్ ని క్లాసిఫై చేసిన ఎట్లా అంటే 3 రకాలుగా క్లాసిఫై చేసింది. ఎట్లా గుర్తుంచుకుంటాం అంటే చాలా మంది దగ్గర 5 క్లాసిఫై చేస్తే 5లో ఒక్కొక్కరు మినిమం ఒకరు 3 టైప్స్, ఒకరు 6 టైప్స్, ఒకరు 4 టైప్స్, ఒకరు 3 టైప్స్, ఒకరు 4 టైప్స్, మొత్తం మీద 20 క్లాసిఫికేషన్స్ ఉన్నాయి. ఈ 20లో ఓవర్లాప్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి మనం గుర్తుంచుకోవడం కోసం నేను ఏం చేస్తుంటే ఒక టర్మ్స్ ఇస్తున్నాను. YPMO. P ఫర్ ప్రాక్టికల్ గుర్తుంచుకోవాలి, M ఫర్ మోడ్ ఆఫ్ థాట్, O ఫర్ అదర్ ఫంక్షన్స్. YPMO. Y అంటే ఎవరండి? యంగ్ ఎన్ని రకాల క్లాసిఫై చేసిండు? 3 టైప్స్. P ఫస్ట్ ఏంటి? ప్రాక్టికల్ వాల్యూ. సెకండ్ ఏంటి? మోడ్ ఆఫ్ థాట్. థర్డ్ ఏంటి? అదర్ ఫంక్షన్స్. నేను ప్రిపేర్ ఏంటంటే అసలు యంగ్ క్లాసిఫికేషన్ అనగానే PMO ఫస్ట్ లెటర్ చూసుకునేది. ఈ Pకి సంబంధించిన వర్డ్ ఏమైనా ఉందా? ప్రాక్టికల్. M సంబంధించిన వర్డ్ ఏమైనా ఉందా? మోడ్ ఆఫ్ థాట్స్. Oకి సంబంధించిన వర్డ్ ఏమైనా ఉందా? అదర్. ఇట్లా క్లాసిఫై చేసుకోండి. ఇది యంగ్ కి సంబంధించింది. నెక్స్ట్ బ్రెస్లెట్స్ కి సంబంధించిన క్లాసిఫికేషన్. సో బ్రెస్లెట్స్ ఎట్లా క్లాసిఫై చేసిన అంటే ఫస్ట్ వన్ అండర్స్టాండింగ్, అవగాహన విలువ. సెకండ్ వన్ స్కిల్స్, నైపుణ్య విలువ. థర్డ్ వన్ ప్రాబ్లమ్స్ మెథడ్, సమస్య పద్ధతి, ప్రాబ్లమ్స్ మెథడ్. ఫోర్త్ వన్ అప్రిషియేషన్స్, ప్రశంసలు, అప్రిషియేషన్స్. ఫిఫ్త్ వన్ యాటిట్యూడ్, వైఖరులు. సిక్స్త్ వన్ హ్యాబిట్స్, అలవాట్లు.
వీటిని విలువల్ని 6 రకాలుగా క్లాసిఫై చేశారు. విలువలు ఎన్ని రకాల క్లాసిఫై చేసిన 6 రకాలు. అందుకే బస్ పాహ్ అని నేను మేము అట్నే గుర్తుంచుకున్నాను, నేను అదే రాస్తున్నాను. బస్ పాహ్, BUSPAAH, బస్ పాహ్, బస్ పాహ్. బి ఫర్ బ్రెస్లిచ్, యు అంటే ఏంటండి అండర్స్టాండింగ్, అవగాహన విలువ. నెక్స్ట్ ఎస్ ఫర్ స్కిల్స్, పి ఫర్ ప్రాబ్లమ్స్ మెథడ్, ఏ ఫర్ అప్రిషియేషన్స్, రెండో ఏ అంటే ఏంటి యాటిట్యూడ్, హెచ్ ఫర్ హ్యాబిట్స్, బస్ పాహ, బస్ పాహ. ఓకే, ఇక్కడ ఏంటి YPMO, వై ఫర్ యంగ్, పి ఫర్ ప్రాక్టికల్, ఎం ఫర్ మోడ్ ఆఫ్ థాట్, ఓ ఫర్ అదర్ ఫంక్షన్స్. ఇక్కడ బి ఫర్ బ్రెస్లిచ్, యు ఫర్ అండర్స్టాండింగ్, ఎస్ ఫర్ స్కిల్స్, పి ఫర్ ప్రాబ్లమ్స్ మెథడ్, ఏ ఫర్ అప్రిషియేషన్, ఏ ఫర్ యాటిట్యూడ్, హెచ్ ఫర్ హ్యాబిట్స్. హైయెస్ట్ క్లాసిఫికేషన్ బ్రెస్లిచ్ ఎన్ని రకాలు చేసిండు? 6 times. ఇది ఎన్ని రకాలుగా చేసిండు? 3 times. ఇది బ్రెస్లిచ్. నెక్స్ట్ 4th one మున్నిక్, 3rd one సారీ మన్నిక్ ఆర్ మున్నిక్. సో మున్నిక్ క్లాసిఫికేషన్ ఏంటి అంటే MPDCR నేను రాస్తా. ఫస్ట్ ఈయన రాసింది ఏంటంటే ఈయన కూడా ప్రాక్టికల్ వాల్యూ ఇచ్చింది, కంపారిటివ్ స్టడీ చేయాలి. ప్రాక్టికల్ వాల్యూ ఇచ్చిన వాళ్ళు ఎవరండి? ఒకరు మున్నిక్, ఇంకోరు యంగ్, ఇంకొకరు ఎవరు యంగ్. ప్రాక్టికల్ వాల్యూ. సెకండ్ వన్ ఏమి ఇచ్చినట్టే డిసిప్లినరీ వాల్యూ. థర్డ్ వన్ కల్చరల్. ఫోర్త్ వన్ ప్రిపరేటరీ వాల్యూ, ప్రిపరేటరీ వాల్యూ దాన్ని రెడీనెస్. ఓకే, ప్రాక్టికల్ ప్రాయోజికాత్మక విలువ, దీన్ని ఏమంటాం అంటే ఎం ఫర్ మోనిక్, పి ఫర్ ప్రాక్టికల్ ప్రాయోజిత విలువ, డిసిప్లిన్ క్రమశిక్షణ విలువ, కల్చరల్ సాంస్కృతిక, ప్రిపరేటరీ రెడీనెస్ సన్నద్ధత విలువ. ప్రిపరేటరీ MPDCR రెడీనెస్ తీసుకోండి, ఎప్పుడైనా సన్నద్ధత. MPDCR ఎం ఫర్ మున్నిక్, పి ఫర్ ప్రాక్టికల్ వాల్యూ, డి ఫర్ డిసిప్లినరీ, సి ఫర్ కల్చరల్. తెలుగులో చదివిన వాళ్ళు చెప్తున్నాండి, ప్రాయోజాత్మిక, క్రమశిక్షణ, సాంస్కృతిక, సన్నద్ధత. ఓకేనా, MPDCR. ఈవెన్ తెలుగు మీడియంలో వాళ్ళు కూడా DSC ప్రిపేర్ అయ్యేటప్పుడు ఇంగ్లీష్లోనే చదివేటోళ్ళు, కానీ వాళ్ళు ఈ వీటిని తెలుగులో గుర్తుంచుకునేందుకు ప్రయత్నం చేయకపోయేవాళ్ళు. ఇంతకుముందు ఎవరైనా గతంలో DSC ప్రిపేర్ పైన వాళ్ళు ఉంటే మీకు తెలుసు ఆల్రెడీ ఇది. ఓకేనా, సో MPDCR. నెక్స్ట్ లాస్ట్ ఇంకిద్దరు, బ్లాక్ హరెస్ట్. సో బ్లాక్ హరెస్ట్ 4 రకాలుగా క్లాసిఫై చేసిండు. ఒకటి యాటిట్యూడ్స్, సెకండ్ వన్ ఇన్ఫర్మేషన్, సరే ఓన్లీ 3 రకాలు. కాన్సెప్ట్స్, సారీ ఓన్లీ 3 types, సారీ కాన్సెప్ట్స్. యాటిట్యూడ్స్ వైఖరి, ఎవరైనా బ్లాక్ హెరెస్ట్ అంటే BAIC. ఏ ఫర్ యాటిట్యూడ్స్ వైఖరి, సమాచార, కాన్సెప్ట్స్ భావనలు, తెలుగు కాన్సెప్ట్స్ అంటే భావనలు. సో BAIC ఇది ఎవరిది? బ్లాక్ హెరెస్ట్. ఇక్కడ ఎక్కడ కూడా దేని గురించి ఇండివిజువల్ చర్చ లేదండి. మనకు ఒక క్వశ్చన్ కంపల్సరీ ఈ 5 నుంచి వస్తుందండి. వారి క్లాసిఫికేషన్ ఏంది, లేకపోతే ఈ క్లాసిఫికేషన్ ఎవరి కిందకి వస్తుంది అనే అవకాశం ఉంటుందండి. ఓకేనా, సో రైట్. నెక్స్ట్ లాస్ట్ వన్ స్క్రోలింగ్, సారీ స్కోర్లింగ్. స్కోర్లింగ్ క్లాసిఫికేషన్ ఏంటంటే యాటిట్యూడ్స్, సెకండ్ వన్ ఇన్ఫర్మేషన్, థర్డ్ వన్ కాన్సెప్ట్స్, ఫోర్త్ వన్ ఎబిలిటీస్. ఒకసారి క్వశ్చన్ ఏమని తెలుసా అండి? ఒకసారి క్వశ్చన్ స్కోర్లింగ్ కి బ్లాక్ హెరెస్ట్ కి ఉన్న డిఫర్ చేసే ఒకే ఒక వాల్యూ ఏది అన్నాడు. మీరు చూడండి, బ్లాక్ హెరెస్ట్ కి స్కోర్లింగ్ కి చూస్తే, సారీ బ్లాక్ హెరెస్ట్ కి స్కోర్లింగ్ చూస్తే ఇదే కదా, యాటిట్యూడ్, నెక్స్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్, నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్స్. ఈ 3
ఎవరికి ఉన్నాయండి? బ్లాక్ హెరెస్ట్ ఉన్నాయి, యాజ్ వెల్ యాజ్ స్కోర్ లింక్ ఉన్నాయి. ఓకేనా? యాటిట్యూడ్ ఉంది, స్కోర్ లింక్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ యాటిట్యూడ్ ఉంది, ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది, కాన్సెప్ట్స్ ఉంది. ఆయనకి బిఏఐసి అయితే ఈయనకి ఎస్ఏఐసి. ఈయనకి ఎక్స్ట్రా ఏమొస్తుంది అంటే ఎబిలిటీస్, సామర్థ్యాలు ఒకటి వస్తాయి ఎక్స్ట్రా. దీన్ని నేను ఏమంటున్నానంటే మీరు ఒక్కసారి కంపారిటివ్ స్టడీలో కూడా చూడాలి. మనకు ప్రాక్టికల్ వాల్యూ ఇచ్చింది ఎవరు? ప్రాక్టికల్ వాల్యూ ఇద్దరు ఇచ్చారు. ఎవరు ఇచ్చారండి? యంగ్, నెక్స్ట్ ఇంకెవరు ఇచ్చారండి? మున్నిక్. వీళ్ళిద్దరు ఫస్ట్ ఏమి ఇచ్చారు? ప్రాక్టికల్ వాల్యూ ఇచ్చారు. అర్థమైందా? నెక్స్ట్ యాటిట్యూడ్స్ ఇచ్చింది ఎవరు అంటే మీరు యాటిట్యూడ్ చూస్తే బ్రెస్లిచ్ దాంట్లో ఉంటుంది. యాటిట్యూడ్ చూస్తే ఎవరెవరు ఇచ్చారండి? బ్రెస్లిచ్ ఇచ్చాడు. నెక్స్ట్ బ్లాక్ హెరెస్ట్ ఇచ్చాడు. నెక్స్ట్ స్కోర్లింగ్ ఇచ్చాడు. ముగ్గురు ఇచ్చారు యాటిట్యూడ్. ఓకేనా? కామన్ గా ఇచ్చింది ఎవరు అంటే బ్లాక్ హెరెస్ట్, నెక్స్ట్ స్కోర్లింగ్. both differ with abilities. అంతే కదండి? అంటే బెటర్ టు స్టడీ కంపారేటివ్లీ. కంపారేటివ్ స్టడీ ఈజ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. దానివల్ల మనకి ఏమైతే ఈజీ గుర్తుంటుంది. దాంతోపాటు కోడ్ లాంగ్వేజ్ కూడా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ఆ కోడ్ లాంగ్వేజ్ వల్ల కూడా మనకి కొంత ఏమొస్తుందండి? గుర్తుండేందుకు అవకాశం ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఒకటి కాకపోయినా ఒకటి క్రాస్ చెక్ లో దాన్ని ఏమంటారండి? ఎలిమినేషన్ లో, బిట్ ఎలిమినేషన్ లో మనకి ఎలిమినేట్ చేయడానికి హెల్ప్ అవుతుందండి. సో దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ క్లాసిఫికేషన్స్ ఆఫ్ వాల్యూస్. మొత్తం క్లాసిఫికేషన్స్ ఎంతమంది చేశారండి? క్లాసిఫికేషన్స్ మొత్తం 5 members క్లాసిఫై చేశారు. ఎవరండి వాళ్ళు? యంగ్, నెక్స్ట్ బ్రెస్లిచ్, నెక్స్ట్ బ్లాక్ హెరెస్ట్, నెక్స్ట్ మున్నిక్, ఇంకొక స్కోర్లింగ్. టోటలీ 5 members. 1 2 3 4. కళ్ళు మూసుకోగానే మొత్తం నోటేషన్స్ రావాలండి. కంపల్సరీ మనకి నోటేషన్స్ అన్ని కూడా రావాలి. ఆ నోటేషన్స్ వస్తేనే మనకి క్లియర్ గా వస్తుంది. అందుకే మనం ఇచ్చిన నోటేషన్స్ కూడా ఏదో చూడండి ఒకసారి. ఏమేమి ఉన్నాయి నోటేషన్స్ కూడా చూసి ఏమున్నాయి చెప్పండి. వైపిఎంఓ ఒకటి, నెక్స్ట్ ఒకటి వైపిఎంఓ, నెక్స్ట్ బస్పాహ. థర్డ్ వన్ ఎవరండి? మున్నిక. థర్డ్ వన్ మున్నిక్ వచ్చేసరికి ఎంపీడీసీఆర్. ఫోర్త్ వన్ ఎవరండి? మున్నిక్ తర్వాత బ్లాక్ హెరెస్ట్, బిఏఐసి. బిఏఐసి. ఫిఫ్త్ వన్ స్కోర్లింగ్, ఎస్ఏఐసి సేమ్, ఎక్స్ట్రా ఏ. ఇప్పుడు చూడండి, మనము ఏది లేకుండానే గుర్తుంచుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. అవకాశం వస్తుంది. ఎట్లా చదవాలి? ఇక్కడే రావాలి మనకి. వై ఫర్ యంగ్, రైట్? పి అంటే ఏంటంటే ఫస్ట్ ప్రాక్టికల్, రైట్? ఎం ఫర్ వాట్ ఈస్ ఎం ఫర్? ఓ ఫర్ అదర్ ఫంక్షన్స్, ఎం ఫర్ మోడ్ ఆఫ్ థింకింగ్, రైట్ అన్నట్టు. ఎం ఫర్ మోడ్ ఆఫ్ థింకింగ్ ఆర్ మోడ్ ఆఫ్ థాట్. ఓకే, బోత్ ఆర్ సేమ్. So mode of thinking or mode of thought. వచ్చేసినా లేదా? నెక్స్ట్ బస్పాల్, బి ఫర్ బ్రెస్లిచ్. బ్రెస్లిచ్ లో ఫస్ట్ యు అనగానే మనకు ఉన్నది అండర్స్టాండింగ్. ఓకేనా? సో వాట్ ఈస్ ఎస్ ఫర్ స్కిల్స్. ఎస్ కంప్లీట్ అయింది. పి ఫర్ ప్రాబ్లమ్స్ మెథడ్. 2 years లో ఫస్ట్ అప్రిషియేషన్, తర్వాత యాటిట్యూడ్. అప్రిషియేషన్ వచ్చిన తర్వాతనే యాటిట్యూడ్ పెరుగుతుంది. గుర్తుంచుకోండి అట్లా. యాటిట్యూడ్ తర్వాత హ్యాబిట్స్. ఓకేనా? ఇంకా వేస్తే
అవగాహన పెరుగుతుంది, అవగాహన నుంచి నైపుణ్యం పెరుగుతుంది, నైపుణ్యం నుంచి ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేస్తాడు, ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేయడం వల్ల ఆయనకి ప్రశంస వస్తుంది, ప్రశంస రావడం వల్ల వైఖరి పెరిగి యాటిట్యూడ్ పెరుగుతుంది, యాటిట్యూడ్ పెరిగి ఆ పెరిగిన యాటిట్యూడ్ హ్యాబిట్గా తయారవుతుంది. అంటే మనం చెప్తున్నాం ఇట్స్ మే నాట్ బి ద రైట్ వే, గుర్తుంచుకోవడానికి అండి రకరకాలుగా బ్రెస్లీచ్ ఏమంటే అవగాహన పెరగడం వల్ల నైపుణ్యం పెరుగుతుంది, అండర్స్టాండింగ్ పెరిగితే ఏమవుతుందండి స్కిల్ పెరుగుతుంది, స్కిల్ పెరిగితే ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేయగలుగుతాడు, ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేసినామంటే అప్రిషియేషన్ వస్తుంది, వచ్చిన అప్రిషియేషన్ తోటి యాటిట్యూడ్ ఏర్పడుతుంది, వచ్చిన యాటిట్యూడ్ హ్యాబిట్గా మారుతుంది. అట్లా గుర్తుంచుకోండి ఫస్ట్ పార్ట్. నెక్స్ట్ ఏంటంటే మున్నిక్, ఎం ఫర్ మున్నిక్. సో మున్నిక్ ఏమన్నా చెప్పండి, పీడీసీఏనా పీడీసీపీఆ పీడీసీఆర్, పీ ఫర్ ప్రాక్టికల్, ఇది క్లియర్. పీ వచ్చిందంటే ఎక్కడ కూడా ఇంకొకటి ఎక్కడ కూడా ఓవర్లాప్ కాలేదు చూడండి, మనకు ఓవర్లాప్ అయిందల్లా ఒక ఏనే, ఏ అన్న కాడనే ఒకటి అప్రిషియేషన్, ఇంకొకటి యాటిట్యూడ్, మిగిలిన ఏ రెండు ఏలు కూడా మాక్సిమం ఇంకొక యాటిట్యూడ్ వస్తుంది, ఒక్కడ ఎబిలిటీస్ వస్తుంది, లాస్ట్ ఇక్కడ ఒక్కడ ఎబిలిటీ వస్తుంది, ఇక మిగిలిన డిఫరెంటే ఉన్నాయి. పీ వస్తే ప్రాక్టికల్, ఓకేనా, పీ వచ్చింది ఇక్కడ కూడా వచ్చింది, పీ వచ్చింది కాబట్టి ప్రాక్టికల్. డి డిసిప్లిన్, ఓకేనా. సి అంటే కల్చర్, ఆర్ అంటే రెడీనెస్, సన్నద్ధత, ఓకేనా. సో యూజ్ చేస్తాడు, యూజ్ చేయడం వల్ల డిసిప్లిన్ వస్తుంది, డిసిప్లిన్ రావడం వల్ల కల్చర్ పెరుగుతుంది, కల్చర్ పెరగడం వల్ల దేనికైనా రెడీగా ఉంటాడు, ఓకేనా. అట్లా గుర్తుంచుకోండి. బి, బి ఫర్ ఏంటంటే బ్లాక్ హరెస్ట్, బ్లాక్ హరెస్ట్. సో ఏఐసి ఏఐసి ఈ రెండు సేమ్ కాబట్టి ఏ మీన్స్ యాటిట్యూడ్, I means informative or information. Information means natural informative or information. C means concepts, bhavanalu. Okay. S means scoring. Scoring kuda same nana, attitude, information, concepts. వీటితో పాటు ఎక్స్ట్రా ఏమొస్తుందంటే ఎబిలిటీస్. ఇట్లా మీరు ఏం చేయండి అంటే ఇట్లా కొట్టుకోండి, ఇట్లా ఏది లైన్స్ లాగా కొట్టేసి కోడ్ రాయండి. వీలైతే మీరు ఏం చేయండి అంటే సైంటిస్ట్, కోడ్, క్లాసిఫికేషన్, అది కూడా ఎట్లా రాస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యంగ్, గుర్తుంచుకోవాలి తప్పకుండా ఒక బిట్, మరి తప్ప ఏం చేస్తామో తెలియదు. వైపిఎంఓ ఇందులో ఒక 6-7 బాక్స్ కొట్టండి. వై అంటే ఎట్లా మనకు అవసరం లేదు, పి అంటే ప్రాక్టికల్, ఇట్లా మీకు మోడ్ చెప్తున్నాం, మోడ్ ఆఫ్ థింకింగ్, అదర్ ఫంక్షన్స్, అట్లా ఇట్లా కొట్టండి. ఇట్లా కొడితే చాలా ఈజీగా మనకు ఒకటే టేబుల్లో వచ్చేస్తుంది. అరే క్లియర్, అర్థమైందండి? ఈజ్ ఇట్ ఓకే? రైట్ అండి. ఇది వాల్యూకి సంబంధించిన క్లాసిఫికేషన్, వాల్యూకి సంబంధించిన కంప్లీట్ టాపిక్ అండి టుడే. సో వీ హావ్ ఫినిష్డ్ ది వాల్యూస్ చాప్టర్, ఓకేనా. సో ఏమేమి డిస్కస్ చేసినామంటే వాల్యూస్లో మళ్ళీ ఒకసారి చూస్తే, సో మనకి ఈ చాప్టర్లో వాల్యూస్, ఎయిమ్స్, ఆబ్జెక్టివ్, స్పెసిఫికేషన్స్ 4 టర్మ్స్ ఉంటాయని, అవి ఎట్లా డివైడ్ చేయబడతాయి ఏంది అని చెప్పేసి ఒకటి చెప్పుకొచ్చినాం. నెక్స్ట్ ఏం చెప్పినామండి, సో అసలు వాల్యూ అంటే ఏంటి, వాల్యూ దేనికి కోరిలేట్ అవుతుంది, ఏం కోరిలేట్ అవుతుంది, ఏం కాస్త వాల్యూ కోరిలేట్ అవుతుంది, ఆబ్జెక్టివ్ కాస్త స్పెసిఫికేషన్ కోరిలేట్ అవుతుంది, స్పెసిఫికేషన్ కాస్త ఆబ్జెక్టివ్ కోరిలేట్ అవుతుంది. తర్వాత వాల్యూస్ అనేవి ఎయిమ్స్ యొక్క రిజల్ట్స్, ఓకేనా. సో అట్లా వాల్యూకి సంబంధించిన కొన్ని బేసిక్ ఓవరాల్ డెఫినేషన్స్ ఇచ్చినాం, ఓకేనా. తర్వాత వాల్యూస్ ఎన్ని వాల్యూస్ ఉంటాయని చెప్పినామండి, మేజర్గా అయితే 4 వాల్యూస్: ప్రాక్టికల్ వాల్యూ, డిసిప్లినరీ వాల్యూ, కల్చరల్ వాల్యూ, మోరల్ వాల్యూ. వాల్యూలలో మోర్ వాల్యూ దేనికి, ఎక్కువ వాల్యూ దేనికి ఉంటుంది అంటే ప్రాక్టికల్ వాల్యూ, ఎక్కువ ఇంపార్టెంట్ వాల్యూ ఏంటంటే డిసిప్లినరీ వాల్యూ, ఓకేనా. సో ప్రాక్టికల్ వాల్యూ ఎందుకు ఉంటుంది, ఎట్లా వస్తుంది, ఎట్లా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది, కల్చరల్ వాల్యూ ఎట్లా డెవలప్ అవుతుంది, డిసిప్లినరీ వాల్యూ ఎట్లా డెవలప్ అవుతుంది, ఓకేనా. నెక్స్ట్ తర్వాత ఒక్కొక్కటి డీటెయిల్గా సోషల్ వాల్యూ ఎట్లా డెవలప్ అవుతుంది, ఇంటలెక్చువల్ వాల్యూ ఎట్లా డెవలప్ అవుతుంది, ఓకేనా. నెక్స్ట్ దాని ఏమంటారు ఆస్థెటిక్ వాల్యూ ఎట్లా డెవలప్ అవుతుంది, క్రియేటివ్ వాల్యూ ఎట్లా డెవలప్ అవుతుంది అని చెప్పేసి 1 by 1 డిస్కస్ చేయడం. తర్వాత ఏం చేసాం క్లాసిఫికేషన్. అంటే నా సజెషన్ ఏంటి అంటే, మీకు నేను ఇచ్చే సజెషన్ ఏంటంటే, ఇక్కడ కూడా మీరు వాల్యూస్ రాసుకుంటే, ఏదైతే వాల్యూస్ ఉన్నాయో వాల్యూస్ రాసుకుంటే, లెట్ us యూజ్ ద వన్ మోర్ వన్. ఈడ కూడా ఏం చేయండి అంటే సీరియల్ నెంబర్, వాల్యూ, నెక్స్ట్ కీవర్డ్స్. ఓకే, keywords. Almost questions అన్ని చెప్పినా అండి. Someone is asking that explain TGT question paper, but మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పకుండా చెప్తాను. ఓకే, ఇప్పుడు చెప్తాను 5 minutes. That first one, for example, practical value. Okay, first one, practical value.
1 minute, only 10 seconds అండి ప్లీజ్. Here, sorry. Okay, sorry for the information. Here, first one, practical value. As practical value సంబంధించిన కీవర్డ్స్ నేను ఏదైతే ఇచ్చినానో ఆ స్లైడ్స్ ఆల్రెడీ ఉన్నాయి కదా, ఆ కీవర్డ్స్. సెకండ్ వన్, డిసిప్లినరీ వాల్యూ. మీరు అవసరమైతే మళ్ళీ నోట్స్ లో చూసి రాయండి కీవర్డ్స్. మీరు ప్రిపేర్ అయ్యేటప్పుడు రాయండి, ఇవన్నీ నోట్స్ రాసుకోకండి. మనం చదవాలి, చదివి వాటిని ఇట్లా టేబుల్స్, ఏదైతే టేబుల్స్ ఇస్తున్నానో అవి మీరు మళ్ళీ ప్రిపేర్ అవుతున్నప్పుడు ఇట్లా రాసుకుంటూ పోవాలి. ఇట్లా రాస్తే నెక్స్ట్ ఇంటెలెక్చువల్ వాల్యూ. ఇలా రాయడం వల్ల ఏం జరుగుతుంది అంటే మనకు రిపిటేషన్ తోటి ఓకే ఈ వర్డ్ చూడగానే ఇది వాల్యూ కిందకి వస్తుందని చెప్పేసి మనం ఫిక్స్ అయి ఉంటాం. సో దాంతో చాలా ఈజీ అవుతాయండి. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద రిలేటెడ్ టు వాట్ యు కాల్ values. Someone is asking that you please explain TGT paper. Okay, let me explain అండి. ఆల్మోస్ట్ క్వశ్చన్స్ TGT క్వశ్చన్స్ అన్ని కవర్ చేశాను, బట్ ఒక మళ్ళీ అడుగుతున్నారు కాబట్టి ఫస్ట్ చాప్టర్ లో ఉన్న TGT క్వశ్చన్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమంటున్నారు. చెప్పండి ఏంటండి వాల్యూ. అర్థం కాదు. ఇది థియరీ పార్ట్ కదండి. మోరల్ వాల్యూ, నైతిక విలువ. చాలా సింపుల్ అండి. ఇక ఇందులో మ్యాథ్స్ నేర్చుకోవడం వల్ల పిల్లవాడు రియల్ లైఫ్ లో ఎక్కడ ఎట్లా బిహేవ్ చేయాలనో మనకి వస్తుంది. ఎందుకు వస్తుంది అంటే మ్యాథ్స్ లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పర్ఫెక్ట్ గా ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసిండు కాబట్టి నిజ జీవితంలో కూడా మనం కరెక్ట్ గా ఉండాలి. స్పీడ్ గా చేస్తున్నాడు కాబట్టి రియల్ లైఫ్ లో కూడా చాలా ఆలోచన విధానంలో స్పీడ్నెస్ ఉండాలి. పిల్లవాడు ఒక దగ్గర ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్ మెథడ్ నేర్చుకున్నాడు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నైతిక విలువ చేస్తున్నాడు, సరి చూసుకునే పద్ధతి నేర్చుకున్నాడు, ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్, వెరిఫైయింగ్ ద రిజల్ట్ చూస్తున్నాడు. వాడు నిజ జీవితంలో కూడా వాడు చేసిన తప్పుల్ని మళ్ళీ నిజ జీవితంలో చూసుకుంటున్నాడు, సరి చూసుకుంటున్నాడు. ఇవన్నీ కూడా మోరల్ వాల్యూస్ కిందకి వస్తాయండి. సింపుల్ వాల్యూ. ఓకే, వన్ మోర్ వాల్యూ, మోరల్ వాల్యూ. థ్యాంక్ యూ. మోరల్ వాల్యూ అనేది మ్యాథ్స్ లో ఎట్లా వస్తుంది అంటే ఇట్లా ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వెరిఫైయింగ్ ద రిజల్ట్స్ ఉంది మనకు మ్యాథ్స్ లో, ఉందా లేదా? వెరిఫైయింగ్ ది రిజల్ట్స్. ఇది వీడు క్వశ్చన్ ఎట్లా అడుగుతాడంటే పిల్లవాడు మ్యాథ్స్ లో వెరిఫైయింగ్ ద రిజల్ట్ నేర్చుకోవడం వల్ల నిజ జీవితంలో కూడా తన తప్పులను సరిదిద్దుకుంటున్నాడు, తన తప్పులను చూసుకుంటున్నాడు, సరి చూసుకుంటున్నాడు. అంటే అది దేనికి కిందకి వచ్చింది? నైతిక విలువలు పెంపించేందుకు వచ్చింది. ఓకేనా? పిల్లవానికి మ్యాథ్స్ లో ఉన్న ఎక్యురసీ, స్పీడ్నెస్ వల్ల పిల్లవ మోసం చేయడం నేర్చుకోవట్లేదు, కరెక్ట్ రిజల్ట్స్ కరెక్ట్ ఉండాలనుకుంటున్నాడు, ఫలితాలను కరెక్ట్ ఉండాలనుకుంటున్నాడు. అంటే దేనికి కిందకి వస్తుంది? నైతిక. ఇవన్నీ వాల్యూస్ సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ అన్ని కూడా ఎట్లా ఉంటాయంటే అండి టీచింగ్ యాప్టిట్యూడ్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నట్టు ఉంటాయి. మనకు టీచింగ్ యాప్టిట్యూడ్ లో ఇప్పుడు నీకు పిల్లవాడు తప్పు చేసి నువ్వు కొడతావా, కర్ర తీసుకొని కొడతావా, మందలిస్తావా, గద్దా ఇస్తావా, లేకపోతే దగ్గర కూర్చోబెట్టుకుని చెప్తావా అంటాం. అన్ని ఆన్సర్ కరెక్ట్ అనిపిస్తాయి. అందులో ఉన్న కరెక్ట్ ఆన్సర్ తప్ప మిగిలిన ఆన్సర్లన్నీ మనమే చేస్తాం ఆప్షన్ ఏది రియల్ లైఫ్ లో. కానీ పెట్టాల్సింది మాత్రం ఆప్షన్ 4 పెడతాం. అట్లా అంటే చెప్తున్నాను. ఇక్కడ కూడా ఏంటంటే అన్ని టీచింగ్ యాప్టిట్యూడ్ బిట్స్ టైప్ లో ఉంటాయి ఏ వాల్యూస్ అయినా. ఓకే, సో లెట్ మీ ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ ది TGT క్వశ్చన్ పేపర్ అండి. రైట్, ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏమన్నాడంటే ద నేచర్ ఆఫ్ మ్యాథమెటిక్స్ ఈజ్ 2019 TGT క్వశ్చన్ పేపర్. ఫస్ట్ వన్, ద నేచర్ ఆఫ్ మ్యాథమెటిక్స్ ఈజ్, the nature of mathematics is TGT first chapter related question paper. Right, option A, definitely options అవసరం అండి. Variability, option B logic and reasoning, option C vagueness, option D systematic. Right, 1 minute అండి. To calculate, to count, option C 2 numbers, option D to classify. చూసిరా అండి, many of you
మనం ఎట్లా పప్పులో కాలేస్తామో అనే దానికి, ఎట్లా తప్పు చేస్తామో అనే దానికి ఈ క్వశ్చన్ నిదర్శనం అండి. ఎంత సింపుల్ బిట్. Right, very good, very good. Shivprasad garu, good analysis. So your explanation will be enough. Here, when we have seen the word calculate, everybody are giving the answer one, most of you. Calculate ki count ki చాలా తేడా ఉంటుందండి. ఓకే, అందుకే నేను చాలా క్లియర్ కౌంటింగ్. ఇంకోటి సైంటిఫిక్ క్యాలిక్యులేట్ అది వేరే ఇచ్చాను నేను. ఇది టు కౌంట్ అండి, టు కౌంట్, నాట్ 2 నెంబర్స్. ఈ రెండు డైరెక్ట్ క్యాలిక్యులేషన్. టు క్యాలిక్యులేట్ కాదు, టు కౌంట్. ఓకేనా? క్యాలిక్యులేట్ వేరు, కౌంట్ వేరు. లెక్కించడం అండి. తెలుగులో క్లియర్ మీనింగ్ ఏంటంటే గన్ అంటే లెక్కించడం. ఓకేనా? ఓకే, చాలా మంది తెలిసి మనం తప్పు చేస్తాం. ఇది చాలా మంది ఇప్పుడు చూడండి, మనమే చేసాం ఇక్కడ. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? టు కౌంట్ అండి, టు క్యాలిక్యులేట్ కాదు. ఎగ్జాక్ట్ టెక్స్ట్ బుక్ వస్తే మాత్రం ఉంటుంది. అప్లికేషన్ కాంప్లికేషన్ బిట్టే, కానీ టు క్యాలిక్యులేట్ కాదు, టు కౌంట్. ఓకేనా? రైట్. నెక్స్ట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడం అంటేనేమో యాడ్ చేయడం లాగా అట్లా ఉంటుందండి మామూలుగా. ఓకే, టు కౌంట్ accuracy ఆన్సర్. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్, లెట్స్ గో ఫర్ ద థర్డ్ వన్. నెక్స్ట్ ద mathematician who explained the operations, plus అంటే addition, subtraction, multiplication, division with 0 is అంటే వీటి గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్. జీరో ఆపరేషన్స్ అండి, ఇండైరెక్ట్ జీరో ఆపరేషన్ గురించి చెప్పింది ఎవరు? డైరెక్ట్ చెప్పాలండి. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. సార్ గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. ఒక డౌట్ చెప్పండి. గుడ్ ఈవినింగ్. మీరు సాంస్క్రిట్ లో గన్ అంటే స్టార్టింగ్ రోజు క్యాలిక్యులేషన్ అని చెప్పారు సార్ మీరు. సైంటిఫిక్ క్యాలిక్యులేషన్, గన్ అంటే సైంటిఫిక్ క్యాలిక్యులేషన్ చెప్పానా? గణిత అంటే సైన్స్ ఆఫ్ కంప్యూటేషన్ అని చెప్పారు సార్. గణిత అంటే గన్ అంటే క్యాలిక్యులేషన్ అని చెప్పారు సార్. క్యాలిక్యులేషన్ అని చెప్పినా, క్యాలిక్యులేట్ అని చెప్పినా, క్యాలిక్యులేషన్ అని చెప్పారు సార్. సో కాకపోతే వాళ్ళు ఇచ్చిన టేబుల్ లో కూడా క్యాలిక్యులేషన్ రాశారు. అవునా? టు కౌంట్ అని ఇచ్చారండి ఆన్సర్. అయితే ఒక్కసారి మార్చుకోండి. టు కౌంటేనా సార్, క్యాలిక్యులేషన్ కాదా? టు కౌంటే, ఎందుకంటే కీవర్డ్ టు కౌంట్ అనే ఉంది టెక్స్ట్ బుక్ లో, ఇంగ్లీష్ మీడియం బుక్ లో. మేబీ నేనేమైనా ట్రాన్స్లేట్ చేసే క్రమంలో లెక్కించడం అని చెప్పేసి ఉన్నది కాబట్టి అది క్యాలిక్యులేషన్ అని పెట్టిన కావచ్చు, కానీ టు కౌంటే అండి కరెక్ట్ ఆన్సర్. టు కౌంట్. రైట్, ఓకేనా? ఫోర్త్ వన్, ద మ్యాథమెటిషియన్ హూ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ అబౌట్ ది ఆపరేషన్స్ రిగార్డింగ్ ది జీరో ఆపరేషన్స్ అండి. ఇదంతా కాకుండా జీరో ఆపరేషన్స్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసింది ఎవరు చెప్పండి? జీరో ఆపరేషన్స్ గురించి. రాధాలక్ష్మి గారు ఒక్కసారి క్రాస్ చెక్ చేసుకోండి. ఓకే సార్. Okay, many of you given Bhaskaracharya to Brahmagupta, Bhaskaracharya to. నేను క్లియర్ గా నోట్స్ లో మీకు జీరో ఆపరేషన్స్ అని చెప్పేసి రాపించిన కదండి ఒక స్లైడ్ లో. అయితే ఈవెన్ ఆన్సర్స్ కూడా పోయినసారి రెండింటికి ఇచ్చిండండి. ఎందుకంటే ఆయన జీరో ఆపరేషన్ గురించి మాట్లాడాడు, ఈయన జీరో ఆపరేషన్ గురించి మాట్లాడాడు. కాబట్టి ఆప్షన్స్ లో ఏమైందంటే ఫస్ట్ ఆప్షన్ భాస్కరాచార్య ఉంది, సెకండ్ ఆప్షన్ బ్రహ్మగుప్త ఉంది,
థర్డ్ ఆప్షన్ ఆర్యభట్ట ఉంది, ఫోర్త్ ఆప్షన్ శ్రీనివాస రామానుజన్ ఉంది. కానీ రెండింటికి ఇచ్చిండండి ఆన్సర్. బ్రహ్మగుప్తాకి ఇచ్చిండు, భాస్కరాచార్య రెండింటికి ఇచ్చిన ఆన్సర్. ఎందుకంటే ఇద్దరు ఇచ్చినారు జీరో ఆపరేషన్స్ గురించి, భాస్కరాచార్య బ్రహ్మగుప్త రెండింటికి ఆన్సర్ ఇచ్చినాడు. సో ఇద్దరు, ఎందుకంటే అది కాంప్లికేషన్ బిట్టు. జీరో ఆపరేషన్ హూ హాజ్ ఫస్ట్ అని అంటే మాత్రం ఎవరికి పోయేది? బ్రహ్మగుప్తకు పోయేది ఫస్ట్ అంటే. ఎందుకంటే భాస్కరాచార్య ఇస్ ద ఫాలోవర్ ఆఫ్ బ్రహ్మగుప్త. రైట్ అన్నాడు, అవునా కదండి? ఆర్యభట్ట ఫాలోవర్ బ్రహ్మగుప్త, బ్రహ్మగుప్త ఫాలోవర్ భాస్కరాచార్య. ఫస్ట్ అని అంటే మాత్రం బ్రహ్మగుప్త. అయితే మేమందరం ఏం చేసినామంటే బ్రహ్మగుప్తనే పెట్టినాం, ఎందుకంటే ఫస్ట్ బ్రహ్మగుప్త గురించి పెట్టినాం, లేనిపోని వర్డ్ ఎందుకని. కానీ ఇది బ్రహ్మగుప్త ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన వాటినే మళ్ళీ క్లియర్గా భాస్కరాచార్య కూడా పెడతాడు. కానీ ఇద్దరికి ఇచ్చారు ఆన్సర్స్ పోయిన సరే. ఓకేనా? రైట్ అండి, థ్యాంక్ యూ. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఓకే, next question. The set concept was introduced by the fourth or fifth. The set concept was introduced by. Very good, very good. Direct రాయాలండి, అడ్డం వస్తుంది. ఇంట్రడ్యూస్డ్ బై, అయ్యో చార్ట్ అడ్డం వస్తుంది, అందుకే ఇట్లా అవుతుంది కాన్సెప్ట్. ఓకే ఓకే అండి, నేను ఐ విల్ రైట్ హియర్ సమ్వేర్ వాజ్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ బై. వెరీ గుడ్. నేను క్వశ్చన్ అయిపోకముందే ఆన్సర్ ఇచ్చిన. జార్జ్ కాంటర్. ఓకే, వెరీ గుడ్, జార్జ్ కాంటర్. ఓకేనా? రైట్. నెక్స్ట్, వెరీ గుడ్, జార్జ్ కాంటర్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ వన్. అక్కడ ఉన్నంత అంత క్లియర్ రాయట్లే కానీ షార్ట్గా రాస్తున్నాను. ఎస్ మైనస్ ఏ ఇంటూ ఎస్ మైనస్ బి ఇంటూ ఎస్ మైనస్ సి ఇంటూ ఎస్ మైనస్ డి, వేర్ 2s ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సి ప్లస్ డి, వేర్ ఏబిసిడి ఆర్ సైడ్స్ ఆఫ్, వేర్, వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్, ఏబిసిడి ఆర్ సైడ్స్ ఆఫ్ బ్రహ్మగుప్త, సారీ సైడ్స్ ఆఫ్ కోఆర్డినేటర్. మీ ఆన్సర్ చూసి నాకు ముందే రాస్తుంది, సైడ్స్ ఆఫ్ సైక్లిక్ కోఆర్డినేటర్, సైక్లిక్ కోఆర్డినేటర్. క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే ఈ ఫార్ములాని సైక్లిక్ కోఆర్డినేటర్ యొక్క ఏరియాకి కనుక్కోవడానికి వాడిన మ్యాథమెటిషియన్ ఎవరు? ఇస్ ఇట్ క్లియర్? Heron's formula, square root of s minus a into s minus b into s minus c into s minus d, where 2s equal to a plus b plus c plus d, where a comma b comma c comma d are four sides of cyclic coordinator. Then this formula has utilized by the mathematician for calculating the cyclic coordinator. Who is that mathematician? Okay, very good, Brahmagupta. Brahmagupta. Very good. Okay, next, sixth one. The mathematician who knows as a father of modern mathematics. Father of modern mathematics. చూడండి, పిల్లలకు నేర్పడం వల్ల అంటే సారీ ఇట్స్ మే నాట్ బి ద వే. మా బాబు డైరెక్ట్ రెనే డెకార్డ్ అని చెప్తున్నా అంటే వాళ్ళ స్కూల్లో logarithms invented by dash. ఇవి ఆప్షన్స్ ఏంటంటే డైరెక్ట్ చెప్పాలి. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. ఓకే,
John Napier. Okay, John Napier. Okay, so really if you introduce the concept by mentioning about the John Napier before going to introduce the concept of logarithms by naming the John Napier, it is even the students also can remember easily. Okay na, John Napier and first logarithms gunchi discuss chesindi John Napier. Okay, next 9th question, discourse of method, discourse on method. Method. Book written by very good, whose response? Very good, very good. కొంతమంది ఒట్టినే కామ ఉంటున్నారండి, అట్లా కరెక్ట్ కాదు. Rene Descartes. Very good. Next, 10th one. The set of books titled, in రాస్తున్నానే మీకు చెప్పాలి, the elements written by యూనివర్సల్ బిట్ అది దాని మీద టైం కూడా వేస్ట్ చేసుకోలేను. యూక్లిడ్. 11th one. The Education Commission, ఇది ఒకటి కొద్దిగా రాస్తానండి. The Education Commission that wisely remarked that mathematics should be taught on a compulsory basis. You chart box. On a compulsory basis for the first 10 years. Very good. First 10 years. Many of them responded good. Yeah, nice. Vijay Lakshmi, Hariprasad, Kavita. Oh, same answer. All of them giving same. Pandu, Venugopal. Very good. Ramu. Everyone responded. Sadhana, Samyukta. అట్లా అంటే కామ్ ఉంచుకుంటే మనం కొంచెం బాడీ అటు ఇటు రెస్పాన్స్ ఇస్తే మనకు కూడా యాక్టివ్నెస్ ఉంటుందండి. ఉట్టిగా విన్నట్టు వినకుండా యాక్టివ్ గా ఉండాలి. క్లాస్ రూమ్ లాగానే ఫీల్ కాండి. రైట్ సార్, మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది. వెరీ గుడ్. దేర్ ఆర్ మెనీ కమిషన్స్ ఆర్ దేర్. ఇంతకుముందు మనకు పర్స్పెక్టివ్ ఎడ్యుకేషన్ ఉన్నప్పుడు మొదలయ్యారు కమిషన్ కానీ, కొతారి కమిషన్ కానీ, లేకపోతే SCF 2005, 2011 వీటి గురించి నేర్చుకు 1965 SCF 19 వాటి గురించి నేర్చుకున్నప్పుడు వాళ్ళు ఒక్కొక్క సబ్జెక్ట్ గురించి ఒక్కొక్క స్టేట్మెంట్ ఇస్తారు. మనకి మిగిలిన సబ్జెక్ట్స్ లేనప్పటికీ ఆ కమిషన్స్ మ్యాథ్స్ గురించి ఎక్కడైనా స్టెచ్ చేసినట్టే మాత్రం ఆ స్టేట్మెంట్ మనం చదువుకోవాలండి. అర్థమైందండి? కొతారి కమిషన్ మ్యాథ్స్ ఏమన్నదంటే మ్యాథమెటిక్స్ షుడ్ బి టాట్ ఫర్ 10 years. ఫస్ట్ 10 years ఇన్ స్కూలింగ్ కంపల్సరీ మ్యాథ్స్ టీచ్ చేయాలని చెప్పింది మ్యాథ్స్. అందుకే కదండి మనం ఇప్పుడు 10th క్లాస్ వరకు 1 to 10th మ్యాథ్స్ కంపల్సరీ నేర్చుకుంటామా లేదా సబ్జెక్ట్. సో అందుకోసమే సో యాజ్ ఫర్ కొటారి కమిషన్ వస్తున్నారు. ఓకేనా? నెక్స్ట్ నరేష్ సార్, ఇప్పుడు నూతన NEP ప్రకారం న్యూ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ ప్రకారం అది ఎవరు ఏ పాలసీ అని అడుగుతారా సార్? కమిషన్ ఏమన్నా? ఇది ఏం లేదు సార్, డైరెక్ట్ న్యూ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ. అదే NP, అవును, NEP 2023 అని అంటారు. అంతే కదా. ఏమైనా కమిషన్ ఉందా సార్? అది ఏం లేదు, కమిషన్ లేదు సార్. కమిషన్ ఏం లేదు. మెంబర్స్ ని అడుగుతారు సార్, కమిటీ మెంబర్స్ ని అడుగుతారు. అయితే ఏమన్నా అడిగితే వల్ల ఆ కమిటీలో వేసిన మెంబర్స్ ఉంటారు చూసారా సార్. ఇప్పుడు ఆ టైంలోనేమో కొటారి నేమ్ తోటే కమిషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు ఎట్లా ఉంటుందండి సార్, మనకి ఇప్పుడు తెలంగాణ మూవ్మెంట్, తెలంగాణ ఫామ్ కావడానికి డైరెక్ట్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ శ్రీకృష్ణ అని చెప్పేసి శ్రీకృష్ణ కమిటీ. అఫ్ కోర్స్ ఒక 3-4 మెంబర్లు ఉన్నా కానీ కమిటీకి నేమ్ ఇచ్చారు, ఏది శ్రీకృష్ణ కమిటీ అని. అట్లానే ప్రతి కమిటీకి ఒక నేమ్ ఇచ్చారు. కానీ పర్టికులర్ నాకు తెలిసినంత వరకు 2022 NPAP అనేది అవుతున్నారు దాన్ని.
న్యూ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ అని చెప్పేసి అవుతుంది తప్పితే ఎక్కడ కూడా మనకి ఇంతవరకు yes sir NEP 2022 అనే ఉంది కదా. అవును అదే NEP 2022 అనే వస్తుంది ఎక్కడైనా. ఒకవేళ ఏమైనా కమిషన్ లో ఉన్న నెంబర్ల గురించి ఏమైనా అడుగుతున్నామో ఎందుకంటే మంచి ఒకసారి చూసి డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకేనా సార్? ఓకేనా సార్? నాగే సార్? థ్యాంక్ యూ సార్ అంటే నేను చెప్పండి బదులు టు క్యాలిక్యులేట్ అని రాసినట్టు అర్థమైందండి. మీరు ఒక్కసారి చూడండి, ఒక్కసారి గణిత ఇట్ ఈస్ పంజాబీ ఆర్ హిందీ అని రాశాను నేను. దిస్ మీన్స్ సైన్స్ ఆఫ్ క్యాలిక్యులేషన్. అయితే కన్ఫ్యూజన్ ఎక్కడ అయిందంటే గన్ ఇట్స్ ఏ సాంస్క్రిట్ వర్డ్. అయితే నేను ఇక్కడ ఏమనేసాను అంటే క్యాలిక్యులేషన్ అని రాసినట్ట, క్యాలిక్యులేట్ టు క్యాలిక్యులేట్ అని రాసినట్ట అంటున్నారు. బట్ ఎక్యురసీ వర్డ్ ఏంటంటే టు కౌంట్. ఎక్యురసీ వర్డ్ టు కౌంట్. ఇదే కరెక్ట్, ఇది కాదు. క్లియర్? ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ఒకవేళ ఆప్షన్స్ లో టు కౌంట్ లేకపోతే టు క్యాలిక్యులేట్ పెట్టొచ్చు సార్. డెఫినెట్లీ టు క్యాలిక్యులేట్ పెట్టాలి. ఎక్స్క్యూజ్ మీ సార్. చెప్పండి అమ్మా. సార్ యాక్చువల్లీ 2007 మ్యాథమెటిక్స్ తెలుగు అకాడమీలో గన్ అంటే లెక్కించడం సాంస్క్రిట్ వర్డ్ అనేసి ఉంది సార్. మనం అంటే మేము బిఎడ్ చేసినప్పుడు ఇప్పుడు కూడా ఉందండి. నేను దాని బేస్ చేసుకొని క్యాలిక్యులేట్ అని పెట్టినాను మేడం. ఇప్పుడు ఇక్కడ చిన్న విషయం ఏంటంటే టు కౌంట్ కరెక్టే సార్, అది లెక్కించడం తెలుగులో, టు కౌంట్ ఇంగ్లీష్ లో కరెక్ట్. అది ఆ ట్రాన్స్లేషన్ లోనే క్యాలిక్యులేటర్ రాశాను, బట్ టు కౌంట్ కరెక్టే. ఓకేనండి? కరెక్ట్. అది ఇట్స్ ఏ ట్రాన్స్లేషన్ మిస్టేక్. మనకు ఇంగ్లీష్ మీడియం లో ఏంటంటే పర్ఫెక్ట్ ఎన్సీఆర్టీ టెక్స్ట్ బుక్ లో ఇంత డీటెయిల్ గా లేదు కొన్ని చోట్ల. అందుకోసమే నేను కొన్నిసార్లు ఏం చేస్తానంటే 2007 టెక్స్ట్ బుక్ ముందు పెట్టుకొని ఆ దాన్ని ఏమంటారు ట్రాన్స్లేట్ చేస్తున్నాను. ట్రాన్స్లేట్ చేసిన క్రమంలో క్యాలిక్యులేట్ అన్నాను. చూసే క్యాలిక్యులేట్ కౌంట్ కి అది పోయింది. ఓకేనా? టు కౌంట్ నేను చూస్తానండి ఇప్పటి నుంచి వేరే టెక్స్ట్ బుక్స్ కూడా డెఫినెట్ గా చూస్తాను. ఓకేనా? రైట్ అండి. లాస్ట్ క్వశ్చన్ అండి. Last question. Let me finish this question. Then after we will go for the discussion. Let me finish one question. నరేష్ సార్ గుడ్ ఈవినింగ్. 12th one, of course, very easy question. Good evening అండి, చెప్పండి సార్. అది జేఎల్ కామన్ పేపర్ ఉంటుందా సార్ అన్ని సబ్జెక్ట్స్ కి? లాస్ట్ టైం కామన్ పేపర్ ఉంది కదా. Because of that reason I have not taken that particular paper. Why? Because that is common for all for the last time. So because of that reason I am explaining only the PGT and the TGT last 2019 question paper. ఈసారి కూడా కామన్ పేపర్ ఇస్తాడా లేకపోతే? No, this time he has changed the concerned subject and concerned methodology. Okay sir, thanks. Okay, right. Okay. Last question. In India every year నేషనల్ మ్యాథమెటిక్స్ డే, ఇది ఆల్రెడీ వచ్చింది. మీకు డౌట్ ఉండొచ్చు ఇంత చిన్నవి కూడా అడుగుతున్నాడు. మ్యాథమెటిక్స్ డే సెలబ్రేటెడ్ ఆన్, అది ఐ డోంట్ వాంట్ టు వేస్ట్ ద టైం, December 22nd. ఓకే. సో అన్ని ఎన్ని అడిగిందండి? 12 క్వశ్చన్స్ అడిగిందండి. ఎక్కడ కూడా క్రిటికల్ క్వశ్చన్ లేదండి. ఎక్కడ కూడా క్రిటికల్ క్వశ్చన్ లేదు. ఉందా ఎక్కడన్నా? ఒక్కటి థర్డ్ క్వశ్చన్ స్కిప్ అయింది. సారీ థర్డ్ క్వశ్చన్ ఒకటి స్కిప్ అయింది. ఏంటి అంటే మ్యాథమెటికల్ లెర్నింగ్ is different from the learning of other subjects. Mathematics learning is different from the other subjects. The reason is that dash. Definitely options అవసరం, మనం డైరెక్ట్ చెప్పడానికి ఉండదు. ఆప్షన్ ఏ difficult subject, option B an abstract subject, very good. Next, a hard subject, option D
a sequential subject. Okay, very good, very good, very good. Very clear అండి. ఎక్కడైనా ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ది సబ్జెక్ట్, మ్యాథ్సే కావచ్చు, సైన్సే కావచ్చు, ఇంగ్లీషే కావచ్చు, కానీ ఆప్షన్స్ లో ఎక్కడైనా డిఫికల్ట్ హార్డ్ అన్నది అంటే ఇట్స్ డిపెండ్స్ అపాన్ ఇండివిజువల్ అండి. వెరాజ్ కెమిస్ట్రీ ఈస్ డిఫికల్ట్ ఫర్ మీ, ఇట్ మైట్ బి ఈజీ ఫర్ యూ. వెరాజ్ ద మ్యాథ్స్ ఈజ్ ఈజీ ఫర్ యూ, ఇట్స్ మైట్ బి డిఫికల్ట్ ఫర్ మీ. సో మీన్స్ దట్ ఈస్ డిపెండ్స్ అపాన్ ఇండివిజువల్. సో కాబట్టి హార్డ్ డిఫికల్ట్ అనే వర్డ్స్ ఏ సబ్జెక్ట్ కి పర్టికులర్ ఉండండి. సో వెరాజ్ ఇంగ్లీష్ ఈజ్ ఈజీ ఫర్ మీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, దట్స్ మైట్ బి డిఫికల్ట్ టు యూ. సో మీన్స్ దట్ ఈస్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద ఇండివిజువల్ ఇంటెలెక్చువల్ ఆర్ ఇండివిజువల్ లెర్నింగ్ స్కిల్. లెర్నింగ్ స్కిల్ అంటే కూడా లేదండి, మన ఇష్టత. నాకు చాలా ఇష్టం అనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ వెరీ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ ప్లేయింగ్ ఇన్ క్రికెట్. అది ఎంత ఎండలో అయినా నాకు అసలు హార్డ్ అనిపించదు, కానీ ఎట్ ద సేమ్ టైం సైమల్టేనియస్ గా వేరే వాళ్ళకి అమ్మ ఈ ఎండలో ఏం పోయే కాలం రా బాబు క్రికెట్ ఆడుతున్నాడు అనుకుంటారు. అంటే హార్డ్ డిఫికల్ట్ అనేవి ఎక్కడ ఉండవు కాబట్టి ఈ రెండు క్లోజ్ చేయాలి. ఇక ఆన్సర్స్ నేను ప్రతిసారి మీకు చెప్తుంటాను, 2 ఆన్సర్స్ ఈజీ కొట్టేయచ్చు, ఎలిమినేట్ చేయొచ్చు. వీ కెన్ ఈజీలీ ఎలిమినేట్ ద 2 ఆన్సర్స్. దెన్ 2 రిమైనింగ్ ఆన్సర్స్ కెన్ ఫైట్ ఫర్ ది రైట్నెస్. అందులో ఎవరైతే మంచిగా ఎలిమినేట్ చేస్తారు. ఇక్కడ సీక్వెన్షియల్ సబ్జెక్ట్ అంటే చాలా మంది కరెక్ట్ గా మ్యాథమెటిక్స్ సీక్వెన్స్ ఉంటుంది కదా, ఉండొచ్చు అఫ్ కోర్స్. బట్ వైల్ వీఆర్ కంపేరింగ్ విత్ దిస్ వన్, మ్యాథ్స్ ఈజ్ అన్ అబ్స్ట్రాక్ట్ సబ్జెక్ట్. మ్యాథ్స్ లో మీరు చూడండి, మిగిలిన సబ్జెక్ట్స్ నేను ఫస్ట్ డే 1 రోజే చెప్పాను, ఎక్స్ వై అంటే అరే ఏంద్ర వై, ఏదో మ్యాథ్స్ వాళ్ళకి ఏం పని లేదు, ఎప్పుడు ఎక్స్ అనుకుంటారు, వై అనుకుంటారు. వాటికి ప్రాణం లేదండి. ఎక్స్ కు ప్రాణం ఉంటుంది, వైకి ప్రాణం ఉంటుంది, కంటికి కనిపిస్తుంది దాని మీనింగ్. అదే సైన్స్ వచ్చేసరికి హార్ట్ అనగానే ఇమాజిన్ చేస్తారు, ఓకే గుర్తుకొస్తుంది. మైండ్ అంటే గుర్తుకొస్తుంది. సోషల్ అనగానే ఒక మ్యాప్ చూడగానే ఇట్లా చెప్పిన ఇండియా అనగానే ఎమ్మడే కళ్ళలో ఇమాజిన్ అవుతుంది. బట్ వేరేజ్ ఇన్ ద మ్యాథ్స్ 2x + 3y = 6, దీని మీనింగ్ ఏంది అనగానే ఎందుకు పడ ఎక్స్ లలో ఉన్నది అంటారు. బట్ అఫ్ కోర్స్ దెర్ ఇస్ ఎ మీనింగ్, ఇట్స్ రిప్రజెంట్స్ ఎ స్ట్రైట్ లైన్, కరువు అని చెప్పగలుగుతాం, కానీ అది కంటికి కనిపించండి. అందుకోసమే మనకి ఏమంటాం, మ్యాథ్స్ కి అబ్స్ట్రాక్ట్నెస్ సబ్జెక్ట్ అంటాం. మ్యాథ్స్ ఇస్ ఏ అబ్స్ట్రాక్ట్ సబ్జెక్ట్. సో రైట్ ఆన్సర్ ఇస్ ఆప్షన్ బి. ఓకే, రైట్ సార్, రైట్ అండి. సో టోటల్ 12 క్వశ్చన్స్ అండి. ఇఫ్ యూ గో త్రూ ద 12 క్వశ్చన్స్ except third question, every question direct question from the chapter 1. If you go for the remaining 11 out of 12 questions, 11 questions are direct questions, except this question, third question, except third one. Okay, even in PGT also, out of 12, 10 questions are direct except 2. So means because of that reason, what I am saying is, in chapter 1 there is no much scope for the application oriented. So because of that, you better to prepare many times repeatedly. Okay, then definitely you will get a 10 out of 12 at least in worst case. Okay, that's what I am trying to explain from the chapter 1. So Nagesh sir, shall we conclude? Sir, yes sir.